He's our Ebenezer. Shall we praise and thank God this morning? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, oh God. Yes, oh God. You are our Ebenezer. You are our stone of help. You are our help, oh God. Help cometh from you, oh God, Father. We thank you, Savior. We thank you, Savior. We thank you, Redeemer. Hallelujah. We praise you, Father. We praise you, oh God. 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 We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, oh God. Thank you, oh God. Even today, from the beginning to the end, the Holy Spirit will take control of the meeting. Now God will speak to us from His throne. The Lord will anoint His servant, will be bring forth Thy word. The Lord will bless our Holy Communion service today as we partake of the table, as the word of God we read. And the word of God says right here, it is remembrance of me. Let us remember all what God has done, the price that the Lord has paid, the sacrifice the Lord has given, and all what He has done on the cross of Calvary for you, for me, for all of us. Shall we praise Him this morning? Hallelujah. Thank you, oh God, for your sacrifice, the sacrifice which you have given, oh God, the sacrifice which you have made, oh God, the cross that you have died, oh God, that we can be free, oh God. Hallelujah. You have set us free, oh God. You have delivered us, oh God, Father. We thank you, Savior. We thank you, Savior. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Hallelujah. 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 Thank you, oh God. Even as I said in the beginning, the Lord has given you a brand new month. He has brought you to the third month. There are people of this world, the people of God could not make it this day. They could not be able to see this day. But the Lord has made you to see it. The Lord has given you this new month. Shall we once again with a grateful heart praise Him this morning? Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, oh God. Amen. Lord Heavenly Father, we praise you, we thank you, we bless you for giving us a brand new month of March, oh God. Father, you have brought us this far. We thank you, Savior, oh God, for your grace and strength and anointing being upon our lives, oh God. We thank you for your help, oh God, as the word of the Lord said. Help cometh from you, Father, who made the heaven and the earth, oh God. You are our help. You are our strength. You are our everything, oh God, Father. We thank you for the life which you have given us, oh God. Thank you for the breath which you have given us, oh God, that we can breathe freely, oh God, Father, Lord Jesus. Thank you, Savior, oh God. Even today, we come, we surrender our lives to you, Father. Lord God, Father, you are our Redeemer. You are our Ebenezer. You are our God Almighty, Father God, Lord. Have your way today. Let the Holy Spirit take control of the meeting, oh God. As we sing and worship you, Father, we want to worship you in spirit, oh God. We want to sing it wholeheartedly unto you, oh God. We want to give all glory and honor and praise unto you, because you are a great God and you are greatly to be praised, oh God. Have your way in the midst of your people today. Into your hands I commit this time and the rest of the time. In Jesus' name we pray. Amen. Shall we all stand and worship our God? Thank you, Jesus. Thank you. Can you display 2 Kings chapter 11 verses 12? The Spirit of the Lord was speaking to me since yesterday. 2 Kings chapter 11 verses 12. There we are reading about Joash the king being anointed. It is written there, they made him king and anointed him, and they clapped their hands and said, long live the king. The Lord was reminding, if for an earthly king, if people were ready to clap and rejoice, how much more we are supposed to rejoice. The one who is crowned with many crowns, as it says in Revelation 19, the one who is crowned with many crowns. How much more we need to rejoice, because he has destroyed the powers of Athaliah.
because he has destroyed the powers of Jezebel. He has slain down every evil powers and is risen today and living today in midst of us. God is saying we need to raise up our hands and clap and worship him this morning. Let us give ourselves and say, Lord, you are risen from the dead. We believe that you are here in midst of us, giving us victory from the enemy, O Lord Jesus. For there is none like you. We worship you, Jesus. Christ is risen from the dead, trampling over death by death. Come away, come away, come and rise up from the grave. Christ is risen from the dead, trampling over death by death. Come away, come away, come and rise up from the grave. Let no one caught in sin remain inside the lie of inward shame, but fix our eyes upon the cross and run to him who shows great love and bled for us. Freely you bled for us. Christ is risen from the dead, trampling over death by death. Come away, come away, come and rise up from the grave. Christ is risen from the dead, trampling over death by death. Come away, come away, come and rise up from the grave. Beneath the weight of all our sin, you bow to none but heaven's will. No scheme of hell, no scoffer's crown, no burden great can hold you down and strength. You reign forever. Let your church proclaim Christ is risen from the dead. Can we proclaim that this morning? Come away, come away, come and rise up from the grave. Christ is risen from the dead, trampling over death by death. Come away, come away, come and rise up from the dead. Oh, death, where is your sting? Oh, hell, where is your victory? Oh, church, come stand in the light. Your glory, oh God, has defeated the night. And oh, death, where is your sting? Oh, hell, where is your victory? Oh, church, come stand in the light. Our God is not dead, He's alive, He's alive. Christ is risen from the dead, trampling over death by death. Come away, come away, come and rise up from the grave. Christ is risen from the dead, trampling over death by death. Come away, come and rise up from the grave. Oh, death, where is your sting? Oh,
stand in the light. The glory of God has defeated the night. Oh, oh, where is your sting? Oh, hell, where is your victory? Oh, church, come stand in the light. Our God is not dead, He's alive, He's alive. Christ is risen from the dead, trampling over death by death. Come away, come away, come and rise up from the grave. Christ is risen from the dead, trampling over death by death. Come away, come away, come and rise up from the grave. മരണത്തെ ജയിച്ച് പാതാളത്തെ ജയിച്ച് പാപത്തിന്റെ ശക്തികളെ ജയിച്ച് ആമേൻ മരണത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെയും താക്കോലുമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയോട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം പാടിയതുപോലെ പറയുകയാണ്, അവന്റെ പ്രകാശം നമ്മുടെ മേൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ആമേൻ, നാം ഉറങ്ങി മയങ്ങിയിരിക്കുവാനല്ല, ആത്മാവിന്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം കടന്നു വരുവാൻ അധരങ്ങൾ തുറന്ന് കർത്താവിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. കാത്തിരുന്ന 120 പേർ പെന്തക്കോസ്തിന്റെ ദിവസത്തിൽ അവരുടെ മേൽ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു. ഇതൊരു പെന്തക്കോസ്ത് സഭയാണ്, പെന്തക്കോസ്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയാണ്. പെന്തക്കോസ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അനുഭവമാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അനുഭവമാണ്, ആത്മാവിന്റെ നിറവിന്റെ അനുഭവമാണ്, ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയുടെ അനുഭവമാണ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കുമ്പോൾ ചത്തുകിടക്കുന്ന, ചാവാറായി കിടക്കുന്ന, അനക്കമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന, ഇന്നലെ രാത്രിയിലും അഭിഷിക്തനിലൂടെ കേൾപ്പിച്ചതുപോലെ ജീവനില്ലാത്ത അസ്ഥികളുടെ മേൽ ആത്മാവിന്റെ കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ മേൽ ജീവൻ വ്യാപരിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആത്മശക്തി ഇതിന്റെ അകത്ത് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ മാറിക്കിടക്കുന്ന വിറക് കഷ്ണങ്ങളിൽ പോലും ആത്മാവിന്റെ കാറ്റിനാൽ ആ തീ ആളിക്കത്തുവാൻ, അതിലേക്ക് പടർന്നു കയറുവാൻ, ജീവനില്ലാത്തത് ജീവൻ പ്രാപിപ്പാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തേ. അധരങ്ങൾ തുറന്നേ, അധരങ്ങൾ തുറന്നേ. ഹല്ലേലൂയ. ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിലെ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ തീ കത്തിയില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദം വെളിപ്പെടുത്തില്ല. ഇന്ന് പകൽക്കാലവും ഈ ആലയത്തിന്റെ അകത്ത് ആരാധന വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ആ സ്വർഗീയ തീ എന്റെ മേലൊന്ന് കത്തണമെന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. അപ്പാ, എന്റെ ആരാധന വെറുതെ വന്ന് പാട്ടും പാടി കൈയമടിച്ച് ഞാൻ പ്രസംഗവും കേട്ടിട്ട് മടങ്ങുവാനല്ല. എന്റെ യാഗത്തിന്മേൽ ദൈവം ഒന്ന് പ്രസാദിക്കേണ്ടതിന് അവിടുത്തെ തീ എന്റെ മേലൊന്ന് അയക്കണമേ, അവിടുത്തെ തീ എന്റെ മേലൊന്ന് അയക്കണമേ, അവിടുത്തെ ശക്തി എന്റെ മേലൊന്ന് അയക്കണമേ. ഒരുമിച്ച് പാട്ടുകൾ പാടി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം. ഗീതം ഗീതം ജയ ജയ ഗീതം കൈകൊട്ടി പാടിടുവോ. ഗീതം ഗീതം ജയ ജയ ഗീതം കൈകൊട്ടി പാടിടുവോ. യേശുരാജനുയർത്തെഴുന്നാൾ ഹല്ലേലൂയ, ജയമെതുമാർപ്പരിപ്പൂ. യേശുരാജനുയർത്തെഴുന്നാൾ ഹല്ലേലൂയ, ജയമെന്തു വാർത്തരിപ്പോ. പാരതു കല്ലறை നീട്ടിന പെരുമ്പൽ പുരണ്ടുരുണ്ടോതുതപ്പാർ. പാരതു കല്ലறை നീട്ടിന പെരുമ്പൽ പുരണ്ടുരുണ്ടോതുതപ്പാർ. അங்கு போட்ட முத்திரை காவல் நிறுவனம் முத்திர சந்நிதி முன். ஓ, அங்கு போட்ட முத்திரை காவல் நிறுவனம் தேவ முத்திர
തിരുസന്നിധി ഗീതം ഗീതം ജയ ജയ ഗീതം കൈകൊട്ടി പാടിടുവോ ഗീതം ഗീതം കൈകൊട്ടി പാടിടുവോ ജയമെന്ന് ആർപ്പരിപ്പോ വേണ്ടാം വേണ്ടാം അലുതിര വേണ്ടാം ഓടിയുറച്ചിടുങ്ങൾ വേണ്ടാം വേണ്ടാം അലുതിര വേണ്ടാം ഓടിയുറച്ചിടുങ്ങൾ കാക്കോരിയ മാമലെ വീട്ടന കല്ല ഓടൽ കലയവർക്ക് കാക്കോരിയ മാമലെ വീട്ടന കല്ല ഓടൽ കലിയവർക്ക് ഗീതം ഗീതം ജയ ജയ ഗീതം കൈകൊട്ടി പാടിടുവോ ഗീതം ഗീതം ജയ ജയ ഗീതം കൈകൊട്ടി പാടിടുവോ യേശുരാജനുയർത്തേഴുന്ന ഹല്ലേലൂയ ജയമെന്നു ആർപ്പരിപ്പോ യേശുരാജനുയർത്തേഴുന്ന ഹല്ലേലൂയ ജയമെന്നു ആർപ്പരിപ്പോ വാസനിലകളെ ഉയർത്തി നടപ്പോ വരുകിற ജയവീര വാസൽ നിലകളെ ഉയർത്തി നടപ്പോ വരുകിற ജയവീര നമ്മേലവാദ്യം കൈമണിപ്പൂരികം എടുത്തു മുഴങ്ങിടുവോ നമ്മേലവാദ്യം കൈമണിപ്പൂരി ഗീതം ഗീതം ജയ ജയ ഗീതം കൈകൊട്ടി പാടിടുവോ ഗീതം ഗീതം ജയ ജയ ഗീതം കൈകൊട്ടി പാടിടുവോ ഉയർത്തെഴുന്ന ഹല്ലേലൂയ ജയമെന്നു ആർപ്പരിപ്പോ യേശുരാജനുയർത്തെഴുന്ന ഹല്ലേലൂയ ജയമെന്നു ആർപ്പരിപ്പോ എന്റെ യേശു എനിക്കു നല്ലവൻ അവൻ എന്നുമെന്നും മതിയായവൻ എന്റെ യേശു എനിക്കു നല്ലവൻ അവൻ എന്നുമെന്നും മതിയായവൻ ആമേൻ ആപത്തിൽ രോഗത്തിൽ വൻ പ്രയാസങ്ങളിൽ മനമേ അവൻ മതിയായവൻ ആപത്തിൽ രോഗത്തിൽ വൻ പ്രയാസങ്ങളിൽ മനമേ യേശു എനിക്ക് നല്ലവൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ എന്റെ യേശു എനിക്ക് ഹൃദയത്തോടെ രോഗത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളിൽ മനമേ അവൻ മതിയായവൻ ആപത്തിൽ രോഗത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളിൽ മനമേ അവൻ ആപത്തിൽ രോഗത്തിൽ ആപത്തിൽ രോഗത്തിൽ വൻ പ്രയാസങ്ങളിൽ മനമേ അവൻ മതിയായവൻ കാൽവരി മലമേൽ കയറി മുൾമുടി ശിരസിൽ വഹിച്ചു കാൽവരി മലമേൽ കയറി മുൾമുടി ശിരസിൽ വഹിച്ചു എന്റെ വേദന സർവവും നീക്കിയെന്ന് ഒരു ജീവൻ പകർന്നവനാ എന്റെ വേദന സർവവും നീക്കിയെന്ന് ഒരു ജീവൻ പകർന്നവനാ ഹല്ലേലൂയ എന്റെ യേശു എനിക്കു നല്ലവൻ അവൻ എന്നുമെന്നും മതിയായവൻ എന്റെ യേശു എനിക്കു നല്ലവൻ
പതിനായിരത്തിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനവൻ സ്തുത്യനാം വന്യനാം നായകൻ. പതിനായിരത്തിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനവൻ സ്തുത്യനാം വന്യനാം നായകൻ. എന്റെ യേശു എനിക്കു നല്ലവൻ, അവനെന്നുമെന്നും മതിയായവൻ. എന്റെ യേശു എനിക്കു നല്ലവൻ, അവനെന്നുമെന്നും മതിയായവൻ. ആപത്തിൽ രോഗത്തിൽ വൻപ്രയാസങ്ങളിൽ മനമേ അവൻ മതിയായവൻ. വൻപ്രയാസങ്ങളിൽ മനമേ അവൻ മതിയായവൻ. മരുഭൂയാത്രയാതി കഠിനം, പ്രതികൂലങ്ങൾ അനുനിമിഷം. മരുഭൂയാത്രയാതി കഠിനം, പ്രതികൂലങ്ങൾ അനുനിമിഷം. പകൽ മേഘസ്തംഭം രാത്രിയായി കിട്ടുണ എന്നെ അനുദിനം ആ ദൈവത്തിന്റെ നടത്തി പോർത്ത് താങ്ങുന്ന കരങ്ങളുമായി ഇന്നും പകലും ഇതിന്റെ അകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. രോഗത്തിൽ വൻപ്രയാസങ്ങളിൽ മനമേ അവൻ മതിയായവൻ. ആപത്തിൽ രോഗത്തിൽ വൻപ്രയാസങ്ങളിൽ മനമേ അവൻ മതിയായവൻ. എന്റെ ക്ലേശമെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോ, കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ചിടുവേ. എന്റെ ക്ലേശമെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോ, കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ചിടുവേ. അവൻ രാജാവായി വാനിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ അവനിടം പറഞ്ഞുയരും പ്രത്യാശയോടെ. അവൻ രാജാവായി വാനിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ അവനിടം പറഞ്ഞുയരും. എന്റെ യേശു എനിക്കു നല്ലവൻ, അവനെന്നുമെന്നും മതിയായവൻ. എന്റെ യേശു എനിക്കു അവനാദ്യനുമാന്ത്യനുമേ ദിവ്യ സ്നേഹത്തിനുറവിടമേ. അവനാദ്യനുമാന്ത്യനുമേ ദിവ്യ സ്നേഹത്തിനുറവിടമേ. പതിനായിരത്തിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനവൻ സ്തുത്യനാം വന്യനാം നായകൻ. വൻപ്രയാസങ്ങളിൽ മനമേ അവൻ മതിയായവൻ. ആപത്തിൽ രോഗത്തിൽ വൻപ്രയാസങ്ങളിൽ മനമേ അവൻ മതിയായവൻ. കാൽവറി മനമേ കയറി ഉൾമുടി ശിരസിൽ വഹിച്ചു. കാൽവറി മനമേ കയറി ഉൾമുടി ശിരസിൽ വഹിച്ചു. എന്റെ വേദന സർവവും നീക്കിയെന്ന് പുതുജീവൻ പകർന്നവൻ. ആമേൻ. എന്റെ വേദന സർവവും നീക്കിയെന്ന് പുതുജീവൻ പകർന്നവൻ. എന്റെ യേശു എനിക്ക് നല്ലവൻ, അവനെന്നുമെന്നും മതിയായവൻ. എന്റെ യേശു എനിക്ക് നല്ലവൻ, അവനെന്നുമെന്നും മതിയായവൻ. ആപത്തിൽ രോഗത്തിൽ വൻപ്രയാസങ്ങളിൽ മനമേ അവൻ മതിയായവൻ. ആപത്തിൽ രോഗത്തിൽ വൻപ്രയാസങ്ങളിൽ മനമേ അവൻ മതിയായവൻ. മരുഭൂയാത്രയാതി കഠിനം, പ്രതികൂലങ്ങൾ അനുനിമിഷം. മരുഭൂയാത്രയാതി കഠിനം,
മേഘസ്തംഭം രാത്രിയായി തുണ എന്റെ അനുദിനം വഴി നടത്തൂ. അവേ പകൽ മേഘസ്തംഭം രാത്രിയായി തുണ എന്റെ പകൽ മേഘസ്തംഭം ഓ പകൽ മേഘസ്തംഭം രാത്രിയായി തുണ ആ സാന്നിധ്യം ഇവിടെയുണ്ട്. പകൽ മേഘസ്തംഭമായി രാത്രി അഗ്നിസ്തംഭമായി ആ സാന്നിധ്യം ഇതിന്റെ നടുവിലുണ്ട്. പകൽ മേഘസ്തംഭം ഇന്നു പകലും ഈ ആലയത്തിന്റെ അകത്ത് ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾ മൂടുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആ മേഘസ്തംഭമായി അഗ്നിസ്തംഭമായി ദൈവ സാന്നിധ്യം ഓരോ വ്യക്തികളിലേക്ക് ഇത് മകൾ പതിയട്ടെ. വൈശാരാജ വൈഡവരച്ചലജാലകരാജല വീഖമമാരകരകരാരകള് ചലജാലകരാധന വൈഡി വിധികാരകതൽ ഘടക ചൂടാരവലേരികതൽ പ്രവലാരകജാരികലസ് ദൈവ പ്രസന്നമേ ദൈവ സാന്നിധ്യമേ ചൂടാരമാന ജാല റീഖമാന ജാല ശാബാബ റീഖാജാന വൈഡാജാല ദൈവാരാജക റീഖാരകതൽ പ്രവലാരകജസ് സ്വർഗീയാഗ്നിയാൽ ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ. സ്വർഗീയ തീയാൽ ഞങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കൈയിലെ ചങ്ങലകൾ, ഞങ്ങളുടെ കൈയുടെ ബന്ധനങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ നാവിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമണ്ഡലങ്ങൾ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ബന്ധനങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തീയിൽ ഉരുകി മാറട്ടെ. ജീവാമ റീഖാമാന വൈഡാജാല ശബ്ദരീകാജാലകരച്ചല വൈഡവരച്ചസ് വീവരമൗടി വിരീകാരകതൽ ഘടകാരകതസ് ശബ്ദാന റീവാമാര റീഖാജാന വൈഡവാമാരാജ റീഖാദാനാജസ് ശബാബാബ റീഖാജാല വൈശവരച്ചസ് ചൂടവരാജല വൈഡവരച്ചല ജാലകരകതൽ വീഖമദനം ജാലക റീഖമരാജല വൈഡ പ്രവന രവലേരികതൽ പ്രവന രഗജാരകതസ് ശബാബ റീഖാജസ് ആത്മാവിന് വിട്ടുകൊടുത്ത് ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ആലയത്തെ നിയന്ത്രിക്കട്ടെ. വ്യക്തികളെ നിയന്ത്രിക്കട്ടെ, ഹൃദയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കട്ടെ, ബുദ്ധിമണ്ഡലങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കട്ടെ. ശാബാബ റീമാനാജ റീഖാദാന ചൂടാബാബാരാജസ് ശരദാനാജ റീഖാമാനാജെ റീമാബാബാബാരാജാല റീമാദാന ശബ്ദനെ റീഖാമാന അർഥുന ജാല റേഖാമാനാജസ് ശിവരവരവരവരദല ജലഗടഗദനരജല ശബരദല റീഖമാനിയാദരാജല ചൂടവർത്തുനിയരദലഗടഗജസ് ശബ്ദനെ റീഖാമാന ബാബാ ചൂടവരവരവരദല റീഖാമാനദല ശബ്ദാരിയാദരജലസ് Rama Rama Raja Rikha Manadara Jiva Baba Rajala Riva Rada Vaisharam Thude Prabhalavara Lagadagadana Ragajas Yeshuvina Namati Deva Shaktiyai Deva Tinamilavai Aviduthi Abhishekavai Parishuddhatmavu innu pagal ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഉലാവട്ടെ. അത് അസ്ഥികളെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. ചുടവരവലതരതലഘടക ശബ്ദനേരികൾ ഘടകതന ചുടാരതലഘടകർ തുനിയാരകൾ പ്രവാരക ചസി ശോഭമാറിവൽ പ്രവരതലഘടകരതന ഇന്ന് പകൽ മാനുഷികമായിരുന്നു ഇവിടെ വെളിപ്പെടാതെ ആത്മമണ്ഡലങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ ആലയത്തിന്റെ അകത്ത് തുറക്കട്ടെ. അത് അശുദ്ധിയെ ചാമ്പലാകട്ടെ, ശരീരങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ, ഹൃദയങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തട്ടെ. ആത്മതലങ്ങൾ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തികൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അലറിയോണട്ടെ. ചുടവരതകടകതനരഗജസിയ
റിമാനധാരകൾ പ്രവരതകടകശസി രക്തത്താൽ ജയമെടുക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഏതില കർത്താവ് മതിയാവാത്തവൻ അല്ലാത്തത്? ഏതൊരാപത്തിലും ഏതൊരു രോഗത്തിലും പ്രയാസത്തിന്റെ അതികഠിനതയിലും നിരാശ വന്ന് മൂടുമ്പോഴും ആമേൻ പെയ്മാരി പെയ്തിറങ്ങുന്നത് പോലെ പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് വരുമ്പോഴും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഉറക്കമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞേ, എന്റെ യേശു എനിക്ക് നല്ലവൻ, അവൻ നല്ലവൻ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രതിസന്ധികളെ നോക്കി ദൈവമക്കളൊന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ, എന്റെ യേശു നല്ലവൻ. My God is good to me. യേശു വലിയവൻ. അവൻ അത്ഭുതം ചെയ്യും കേട്ടോ, അവൻ അതിശയം ചെയ്യും. പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ നീ യേശു നല്ലവനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും. എല്ലാം നന്മയായിരിക്കുമ്പോഴല്ല യേശു നല്ലവനെന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പറയേണ്ടത്. പ്രതികൂലത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഓരോ ചുവടുകൾ എടുത്തു വെക്കുമ്പോഴും അടുത്തതൊന്നും കൂടെ താഴുമ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ പറയണം, എന്റെ കരം പിടിച്ചുയർത്തുന്നവൻ എന്റെ തൊട്ടു മുമ്പിലുണ്ട്, എന്റെ കൈയെത്തുന്ന ദൂരത്തുണ്ട്. My God is sufficient for me in my all situations. എന്റെ എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും എന്റെ യേശു മതിയായവൻ. യേശു വലിയവൻ, അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ, അങ്ങെ പോലെ ആരുമില്ല, അങ്ങെ പോലെ ആരുമില്ല. യേശു വലിയവൻ, അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ, അങ്ങെ പോലെ ആരുമില്ല, അങ്ങെ പോലെ ആരുമില്ല. ഒരിക്കൽ കൂടെ യേശു വലിയവൻ, അത്ഭുതങ്ങൾ. എല്ലാ ശബ്ദവും ഉയർത്തി ഓ അങ്ങെ പോലെ ആരുമില്ല. യേശു വലിയവൻ, അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ, അങ്ങെ പോലെ ആരുമില്ല, അങ്ങെ പോലെ ആരുമില്ല. വരുന്നു നാഥ, വരുന്നു നാഥ, നിൻ സന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഇനി അങ്ങേ ആരാധിക്കും. വരുന്നു നാഥ, ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പണത്തോടെ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞേ, ഞാൻ വരുന്നപ്പാ ഹൃദയത്തോടെ ഇനി അങ്ങേ ആരാധിക്കും. യേശു വലിയവൻ, അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും. ഇന്ന് പകലും അവൻ അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ ശക്തനായി. അവനെ പോലെ ആരുമില്ല. യേശു വലിയവൻ, അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ, അങ്ങെ പോലെ ആരുമില്ല, അങ്ങെ പോലെ ആരുമില്ല. മഹിമേ നമ്മെയെല്ലാം പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൽ മൂടുതേ. ദേവാ നിൻ മഹിമേ നമ്മെ
വന്നിടുതേ ദേവപ്രസന്നമേ ഓ ദേവാ പ്രസന്നമേ ഇറങ്ങിയേ വന്നിടുവേ ദേവാ നിൻ മഹിമേ നന്മയെല്ലാം പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൽ മൂടുതേ ദേവാ നിൻ മഹിമേ ഓ ശബരബരല വിഖമാന റിഹംസലാരഗജസ് ഓ മൂടുതേ ദേവാ നിൻ മഹിമേ നന്മയെല്ലാം പരിശുദ്ധ മൂടുതേ ദേവാ പ്രസന്നമേ ഇറങ്ങിയേ വന്നിടുതേ ഓ ദേവാ പ്രസന്നമേ Lord, your presence. Thank you, Jesus. Amen. Shall we turn our Bible to Psalm 116? There are 19 verses. We will read responsibly. Last two verses, 18 and 19, we will read it together. Psalm 116, Psalm 116. Verse 1. I love the Lord because he hath heard my voice and my supplication. The sorrows of death compassed me, and the pains of hell had hold upon me, and I found trouble and sorrow. Gracious is the Lord, and righteous, yea, our God is a merciful. Return unto thy rest, O my soul, for the Lord hath dealt bountifully with me. I will walk before the Lord in the land of the living. I set my haste, all men are liars. I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all his people. In the courts of the Lord of the house, in the midst of thee, O Jerusalem, praise ye the Lord. You can take your seat. We will ask Brother Joseph Madinu to pray for the further ministry of the Lord. దినాలన్నీ కాచి కాపాడి ప్రభా ఈ పునరుత్థాన దినాన ప్రభా మీ సన్నిధానంలో మేము కూడుకొని మిమ్మల్ని స్తుతించి ఆరాధించి పూజించి ఘనపరిచి హెచ్చించి మహింపరచడానికి మీరు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. ఇంతవరకు ఆరాధనలో స్తుతుల్లో మీరు ఉన్నారు, మీరు మహిమను పొందారు, మా మధ్యలో సంచరిస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ప్రభా తండ్రి, వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దర్శించండి, బలపరచండి, కృప చూపించండి. రాలేని వారితో మీరు మాట్లాడమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఏ పరిస్థితుల వారి నుండి రాలేకపోయినా ప్రభు వారికి విడుదల దాయిచ్యమని ప్రార్థన చేస్తున్నా తండ్రి, మీకు వందనాలు. ప్రభా తండ్రి, మీ దాసుని నిలబెట్టండి, మాతో మీరు మాట్లాడండి, మీరు దర్శించి బలపరిచి కృప చూపించమని ప్రార్థన చేస్తున్నా. మీ ఉచిత కృపను బట్టి, మీ ప్రేమను బట్టి, మీ స్వాస్థ్యతను బట్టి మీరు ఇచ్చినటువంటి ఈ అమోఘమైనటువంటి రక్షణ భాగ్యాన్ని, నీతిని ప్రభు తండ్రి ఈ పరిశుద్ధ అంచె వరకు కొనసాగించుకుంటూ జీవించే కృప దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. అంధకార చీకటి శక్తుల మీద ప్రభు, లోకం మీద, సాతాను మీద ప్రభు, నేను పాపం మీద జయము కలిగి ప్రభు తండ్రి మీ సన్నిధానంలో అంచె వరకు నమ్మకస్తునిగా ప్రభు జీవించడానికి సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. మా జీవితాల్లో అనేక సమస్యలు ప్రభు,
అనేకమైన బాధలు, ఇరుకులు, ఇబ్బందులు, అస్వస్థ కలిగినప్పుడు ప్రభువా నాయన రాత్రి అగ్ని స్తంభంగాను పగల మేఘ స్తంభంగాను మీరు మాతో ఉండి మమ్మల్ని నడిపిస్తూ ఉన్న దేవా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభువా. మీకు వందనాలు దేవా తండ్రి. వచ్చిన వారిలో ఎవరు రిక్తులుగా పోకుండా ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడి సరిచేసి సరిదిద్ది చక్కపరిచి మీరు రూపంలోనికి మీరు మార్చి మీరు రాకడకు మమ్మల్ని అందరిని ఆయత్తపరచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. వాళ్ళ కార్యక్రమంలో మీరు ఉండండి, పరిశుద్ధపరచండి. ప్రతి ఒక్కరు తీసుకొని ప్రభు మీ సన్నిధానంలో ప్రభు నీ ఖచ్చితంగా మీ కొరకు మాత్రమే జీవించాలన్న ఆసక్తి కలిగి జీవించలాగున మీరు సహాయం ఇచ్చేయమని మీ దాసులు 2 పళ్ళ ఆత్మచేత అభిషేకించి మీ కృప చొప్పున మీ చిత్తము చొప్పున ప్రభు మీ మాట ఆయన నోట పెట్టి పలికించి మమ్మల్ని సంతృప్తిపరిచి మమ్మల్ని తిరిగి తోడుకొని వెళ్ళమని నజరేయుడు యేసు నామమును బట్టి అడిగి వేడుకొనుచున్నాను పరమ తండ్రి. ఆమేన్. ഈ 3-ാം മാസം ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിൽ ആദിപിതാക്കന്മാർ ആത്മാവിൽ സത്യത്തിൽ ആരാധിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ സത്യത്തിൽ ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവം തന്ന ദൈവം ഒരുക്കിയ സാവകാശത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. And I thank God for this wonderful opportunity God has given us. As in the earlier days the forefathers worshipped in the spirit, the Lord has given us this opportunity the 3rd month, the 1st day. നമ്മുടെ കണ്ണിനെ കണ്ണുനീരിൽ നിന്നും പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച ദൈവത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്തുതിപ്പാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയ ഭാഗ്യത്തിനായി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. Amen. Hallelujah. It's an opportunity God has given us, that he has kept us from the falling, and God has given us an opportunity to glorify him. ഈ ഹോളിൽ ഇരിക്കുന്നവരും മേളത്തെ ഹോളിൽ ഇരിക്കുന്നവരും അതുപോലെ ഓൺലൈനിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കുമായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നിസ്തുല്യനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. I greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ, all those who are sitting here and on the hall upper side, as well as all those listening online. I greet you all. ഇന്ന് വരെ നടത്തിയ ഒരു ദൈവം നാളെയും നടത്തുവാൻ ശക്തനാണ്. And the Lord who has taken us this far is able to take us forward also. ദൈവം ശക്തനാണ്, അവൻ മാറാത്തവനാണ്. And the Lord is capable and he will never move away. ഇന്ന് വായിച്ച സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒരു വാക്യം വായിക്കാം, 8-ാം വാക്യം. നീ എൻ്റെ പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ കണ്ണിനെ കണ്ണുനീരിൽ നിന്നും എൻ്റെ കാലിനെ വീഴ്ചയിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. And Psalms 116 verse 8 calls it and says, for thou hast delivered my soul from death, my eyes from tears, and my feet from falling. അവിടെ താഴെ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ വലിയ കഷ്ടതയിലായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. And it says that I was, and the 10th word, and it verse 10 that says, I believe, therefore I spoken, I was greatly afflicted. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ഹോൾഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. And we were talking about strongholds in the last 2 days. മനുഷ്യനെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ 2 ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുവാനും ധ്യാനിക്കുവാനും ദൈവം ഇടയാക്കി. And God allowed us that we could understand what stronghold is and meditate on that, what strongholds are in our lives, and that's what we are speaking in the fasting prayer. അതിനകത്തൊരു ചിന്ത ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചല്ലോ നമ്മൾ, സ്തോത്രം, പലതും പറയുന്നത് കള്ളം പറയുന്നത് സത്യം പറയുന്നതിനേക്കാൾ മേൽത്തരമായ രീതിയിൽ വിശ്വസിച്ച് പോകുന്ന രീതിയിൽ കള്ളം പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രോങ് ഹോൾസ് ആത്മീയ ഗോളത്തിലുണ്ടെന്ന്. And we spoke about the lies that are so good that you believe them as the truth, and that is what has infected the spiritual world today. ഇതുപോലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് പൈശാചികൻ ശക്തമായി പോരാടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. And many times it's possible that the evil one would fight with us. Praise the Lord. നമ്മളോട് പറയും നീ വലിയ കഷ്ടതയിലാണ്. And the evil one would say that you are in trouble. നിനക്ക് രക്ഷയില്ല. And there is nowhere that you could be delivered. ഒരുപക്ഷേ ഈ ഭക്തൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മരിച്ചു പോകുമെന്നുള്ള ചിന്ത വരാമായിരിക്കാം. And maybe you have a thought that you would die. ഒരുപക്ഷേ അത് സത്യവുമായിരിക്കും. And it could be true as well. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ദൈവമുണ്ട്. But there is a Lord who looks into us. ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ Yesterday night, as Pastor spoke, യോബ് പറഞ്ഞു, and Job very clearly said, കൂട്ടുകാർ വിട്ടാലും even if the friends deceive me, ഭാര്യ മാറിപ്പോയാലും, even if the wife leaves me, അല്ലെ സകലരും എന്നെ വിടക്കെന്നെണ്ണിയാലും, and even if someone talks about me bad and think that I am evil, എനിക്കൊരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവനോടെയുണ്ട്. I have got a redeemer who lives, അവൻ എന്നെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കും. and he will surely redeem me. ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വചനമാണ്. And the word of God is something which cleanses me. കൊടുങ്കാറ്റും പേമാരിയും ആണ് എന്നെ നശീകരിക്കാൻ വരുന്നതെങ്കിൽ, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നശീകരിക്കാൻ വരുന്നെങ്കിൽ, എൻ്റെ ഭൗതിക മണ്ഡലങ്ങളെ നശീകരിക്കാൻ വരുന്നതെങ്കിൽ
And if it's the turbulent wind and the famine which comes to destroy the generation that the Lord has given me, അതേ കൊടുങ്കാറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ മേൽത്തരമായ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് എനിക്ക് മടക്കിത്തരുന്ന ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട്. and the Lord who is capable of coming down in the whirlwind and giving me the deliverance, and that deliverer is there along with me. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭയക്കുകയില്ല. And that's why I will not be afraid. Praise the Lord. Hallelujah. 6 സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ 1 വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. And 6 verse 1 it says, Praise the Lord. 6 സങ്കീർത്തനം 1 വായിക്കാം. Psalm 6:1 it says, സ്തോത്രം. O Lord, rebuke me not in thine anger, neither chasten me in thy hot displeasure. ഇച്ചിരുടെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, If it's talk in our own colloquial language, കർത്താവേ നിന്റെ ദേഷ്യമല്ല എൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് തീർക്കരുതേ എന്നാ. Lord, do not turn your anger over to me. Praise the Lord. Amen. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ? ഇല്ല. അങ്ങനൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ട് പോലും കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കാൻ നേരം കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ടേ? We have got no time to talk to God, but how would we even talk about this verse to the Lord? ദൈവമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിലുണ്ടോ? Is there an experience that you would speak to the Lord? ഈ നെല്ലിക്ക ചാക്കിന്റെ കുത്തടിക്കുന്ന പോലെ കുറെ തിങ്സ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് Amen. സവാള ഉള്ളിയുടെ ഒക്കെ ചാക്ക് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ കുറെ സവാള ഉള്ളി ഉരുണ്ട് വീഴുന്ന പോലെ കുറെ പ്രാർത്ഥനാ ലിസ്റ്റ് ഉരുട്ടിയിട്ടിട്ട് പോരുന്നവരാണോ നമ്മൾ? Is that we open a bag of a prayer list and put it down in front of the Lord, and is that what we are doing? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. അതോ ദൈവമായിട്ടൊന്ന് കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ടോ? Do we have a conversation, a true father to son conversation? Praise the Lord. Hallelujah. നമ്മൾ സംസാരിച്ച ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. And when you speak to the Lord, the Lord will surely speak to you. അനുഭവത്തിലാ പറയുന്നത്. It is through experience that I talk. ഇന്നലെ രാത്രിയിലും ഇവിടെ നടന്ന ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുമ്പ് കൊയർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ മേളിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. And pastor was praying, sitting on the top stairs, and he was praying while the choir practice was happening here. ഇങ്ങനെ വാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. And he was walking and he was praying. ദൈവം ചില കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. And the Lord was speaking to him something. തോന്നിയതല്ല, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത് എന്നെ കൺവിക്ട് ചെയ്തു. And that convicted pastor. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. And morning I want to tell you something. ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. And the Lord will speak to you. Praise the Lord. അവൻ നമ്മളെ ഭൂമിയിലെ ഒരു പിതാവ് ചിലപ്പം ദേഷ്യം വരുമ്പോ കോപം തീരുന്നവരെ അടിച്ചെന്നിരിക്കും. And maybe the worldly father would give us a beating. Praise the Lord. ഫീഡ്ബാക്ക്. Praise the Lord. Thank you. കോപം തീരുന്നവരെ അടിക്കും. And maybe the father would give us a beating till his anger is subsided. ഒരുപക്ഷെ ദാവീദ് അനുഭവം വെച്ചായിരിക്കാം പറഞ്ഞത്, തമ്പുരാനെ നിന്റെ ദേഷ്യം എല്ലാം കൂടെ തീർക്കുന്ന പോലെ എന്നെ അടിക്കരുത്, എന്നെ ശിക്ഷിക്കരുത് എന്ന്. Amen. Having that experience from the father, maybe David would have said that particular thing, and that's why in Psalm 6 verse 1 it says. സത്യം പറഞ്ഞ ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവം നമ്മളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട നമ്മൾ വല്ലതും നിൽക്കുമോ? അവൻ കോപിച്ചാൽ നമ്മൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമോ? Have you really thought about the displeasure, the hot displeasure of the Lord? Can we as human beings even bear it? ആർക്കും നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. And we would never be able to stand. പിന്നെ ഒരു പാസ്റ്റർ ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അപ്പൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ നിൽക്കുന്നില്ല. ഒരു അപ്പൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ പിള്ളേർ പറയും ഞാൻ ഈ വീട് വിട്ടു പോവാന്ന് പറയും. ഒരു പാസ്റ്റർ ദേഷ്യപ്പെട്ട പറയും ഞാൻ ഈ സഭ വിട്ടു പോവാന്ന് പറയും. അല്ലേ? അവരുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ട് നേരെ റിബലായി നിൽക്കും. Amen. അത് Hallelujah. കാണുമ്പോഴും നിൽക്കും, ആരാധിക്കുമ്പോഴും നിൽക്കും, എല്ലാവരും നിൽക്കുക എന്ന് പറയാം. വീട്ടിലാണെങ്കിലും പിള്ളേർ അങ്ങനെ വരത്തില്ല ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അപ്പനും അമ്മയും കോപിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയുമാണെങ്കിൽ തമ്പുരാൻ കോപിക്കുമ്പോൾ അവനോട് കയറി ഒന്ന് ഉതച്ചാലെന്ന സ്ഥിതി ഒന്ന് നോക്കി. Amen. Hallelujah. നമ്മളാരെങ്കിലും കാണുമോ? Amen. If a father tells you not to do a particular thing for your good, then you would stand rebellious against him and you would say that I will leave the house and I will go. But if a pastor talks to you and says that correct yourself, you would rebel back against him. But think of if you're rebelling against the living Lord, what would be our conditions be? Praise the Lord. Hallelujah. അപ്പൻ നിങ്ങളെ വഴക്ക് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാനല്ല. The father scolds you so that you would be corrected, not leave the house and go. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷം വരാനല്ല. It is not that evil will befall you. Praise the Lord. പകരം അവന്റെ സ്വപ്നത്തിനനുസരിച്ച് അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവനെ കുറിച്ച് ഈ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് ഈ കുഞ്ഞു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രവാചകന്മാർ അരുളി ചെയ്ത അരുളപ്പാട്
ഡ്രീം കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ അപ്പനും അമ്മ ഇവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. Amen. This father would be praying on the prophecies, on the promises that the Lord has given to this child even before he was born, and that's what the prayer subjects would they be praying with. Praise the Lord. അതിന് വിരുദ്ധമായി അവനിൽ വളർന്നു വരുന്ന ലോകം, ജഡം, പിശാച് എന്ന മൂന്ന് ശക്തികൾ അവനോട് പോരാടുമ്പോൾ, And when the world fights along with him, and the three powers of the evil one, the world and the lust of the eyes fight against him. ആമേൻ. അതിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അനുഭവ പരിചയമുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾക്ക് വന്നത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരരുത്, തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന വീഴ്ചകൾ അവരുടെ മേൽ വരരുത്, ഞങ്ങളുടെ മേലുള്ള ശാപം അവരുടെ മേൽ വരരുത്, ഞങ്ങളുടെ മേലുള്ള പാപം അവരുടെ മേൽ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങളുടെ മേൽ തല കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളെ ശാസിക്കുമ്പോൾ, അതേ സ്തോത്രം ദൈവ തലമുറയെ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ പൈതങ്ങളെ, ദൈവം നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ശാസിക്കുമ്പോൾ, ചെയ്സൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നാം അവനോട് മറുതലിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. Whenever the Lord rebukes us, whenever the Lord chastens us, are we taking that chastening in our life and correcting ourselves, or are we rebelling against it? When a father does that, when a pastor does that, when the elders do it, do you actually get chastened or do you rebel against it? ദൈവം ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ ആർക്കും നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. And if the Lord stands against a person, then no one would be alive. മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യരോട് നിങ്ങൾക്ക് എതിർത്ത് നിൽക്കാം. And against the men, we could sometimes fight against them. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലിയോട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, And when pastor shares things with his family, എന്നോട് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫ് എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, and Geeta Mama would ask him, ഇതുപോലെ ബിജിച്ചാനോട് ഇടപെട്ടാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, and how would it be, pastor, that if this comes and deals with you, എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്, and how would you reciprocate to that? എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Have you thought about this? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Amen. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യണ്ടായോ? Is it not that you should share things? ജോലിയെ നമ്മൾ രാവിലെ പോകും വൈകുന്നേരം വരും, അങ്ങനല്ലല്ലോ. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇച്ചിരി സംസാരിക്കാൻ ഒരു സമയമാണ് ഇത്. ഹലോ, കുടുംബ പ്രാർത്ഥന കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ്. And the family time or the family prayer time is the time where you share what's happened in a daily basis and from the word of God, how the Lord has spoken to you. അവരെ കേൾക്കാനും അവരോട് പറയാനുമാണ്. To talk to them and to listen from them. പേഴ്സണൽ, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഇരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആ ആഴ്ചകളിലെ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ക്ഷമ പറഞ്ഞ് ക്രമീകരിക്കാനുള്ളതാണ് കുടുംബത്തിൽ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. And when the husband and wife gets together, it's the time, the personal time or the individual time that they both have among them, that they would share what the downfalls have come for the last week and reconcile, or the last day and reconcile. എൻ്റെ പാസ്റ്ററെ ഇതിനൊന്നും സമയമില്ല, നേരെ ചൊവ്വയൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും സമയമില്ല, പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചൊരൊറ്റ പ്രാർത്ഥന തീർക്കും. Oh, pastor, we do not have time for that. We would pray all together once and we would sit down. സ്തോത്രം. Amen. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് പറയാ. And that's what we നിങ്ങളെ do കുറിച്ചല്ല also. പറഞ്ഞത്. It's not that I'm talking about you. Pastor's talking about himself. പിള്ളേരെ വാടാ പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് ഇരുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരൊറ്റ വിടിയില്ല. And pastor would call the children, come sit down, pray and just go. പോകുന്ന വഴിക്ക് തമ്പുരാൻ ചോദിക്കും. And when you go to the Lord will ask, ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് വെച്ചിരേരം, did you sit along with me today? എന്നോട് നീ വല്ലതും സംസാരിച്ചു? Have you spoken to me? സ്തോത്രം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Amen. നിനക്ക് ചിലപ്പോൾ നിന്റെ പ്രോഗ്രാംസ് ആയിരിക്കും വലുത്. Your programs would be better, more important for you. പക്ഷെ നീ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെല്ലണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരണം. And if the Holy Spirit has to reach there before you reach there physically, then I should come along with you. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ, നമ്മുടെ ജോലിയിൽ, നമ്മുടെ വാഹനത്തിലെല്ലാം ആദ്യമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവേശിക്കണം. Amen. Hallelujah. In your workplace, in your business, in every area of your life, it is the Holy Spirit which should walk forward to you. ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഇങ്ങനെ പോകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ. Let me come back to the subject. Praise the Lord. Hallelujah. നിന്റെ കോപത്തിൽ എന്നെ ശിക്ഷിക്കരുതേ. Oh Lord, do not rebuke me in thine anger. ദൈവമേ, നീ നിന്റെ കോപം മുഴുവനും നിന്റെ ദേശം മുഴുവൻ എന്നോട് തീർത്താൽ ഞാൻ ചത്തുപോകും. Oh Lord, neither chasten me in thy hot displeasure, or I'll be finished. തെറ്റുകൾ വരും. There could be shortcomings. വീഴ്ചകൾ വരും. There could be downfalls. രോഗങ്ങൾ വരും. There could be diseases. ഇതിന്റെ നടുവിൽ അപവാദം പറയാൻ അനേകരും കാണും. And many would be there to point fingers at you as well. ദൈവത്തിലെ നമുക്കൊരു കാര്യം, ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാം. And I'll tell you from my experience. നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നൂറേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കും.
And many a times we stand for a particular purpose and you are geared up for that. ഞാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്നവരാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. And when I'm telling you about it, don't take it on a personal basis. ഞാനൊരു ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു. And I'm a business person. അപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ വൈഫ് ഒരു ജോലിക്കാരിയായിരുന്നു. And a pastor was a business person and Amama was a working woman. എല്ലാവരും നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് പല കാര്യത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു. And they were both as a family involved in many things. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ തന്നെ ദൈവം പണിഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. And how the Lord worked in their life is a total different process. നാം ഓടി നടക്കുമ്പോൾ When you are running around, നമ്മുടെ ഉയർച്ച കാണുന്നവർ, and the Lord and the people who see the heights that you നമ്മുടെ gain, തിരക്ക് കാണുന്നവർ, who are seeing your busyness, നമ്മുടെ നന്മകളുടെ വർധനവ് കാണുന്നവർ, who are seeing the goodness that the Lord is pouring into your ഒരുപക്ഷെ house, ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയുടെ ഇൻക്രീസ് കാണുമ്പോൾ when they see the increase in the spiritual ministry, അന്നേരം ഒന്നും പറയാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുന്ന, വിമ്മിട്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന, പറയാൻ പറ്റത്തുമില്ല പറയണമെന്നുകൊണ്ട് പക്ഷെ പറയാത്ത ചില പാർട്ടികളുടെ നാവുകൾ, amen, hallelujah, all those people who want to talk but they are not able to talk, all those people's tongues, നിന്റെ ബിസിനസ് തകരുമ്പോൾ, when your business falls, നീ കിടക്കയിലാകുമ്പോൾ, when you go to the bed, നിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു വീഴ്ച when വരുമ്പോൾ, your ministry is down, എവിടുന്നൊക്കെയാ കൂണെഴി നിൽക്കുന്നത് പോലെ as they come across as the bees in the hive, എഴുന്നേറ്റ് വരും. and they will come together, എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് they will come here, നിന്റെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടും. they will point fingers at you, നിന്നോട് against നിന്റെ you, ഈ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണ്, because of this, നിന്റെ ആ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണ്, because of that, അന്നൊന്നും നീ ഞങ്ങളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ്, you have not taken a consideration for us, ഇനി വേണേ നിന്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ്, because you were proud, നീ ഇവനൊരു ജഡികനായിരുന്നു, because you were a physical, ഇവനൊരു പാപിയായിരുന്നു. you were a sinner. നിന്നെ കുറിച്ച് പറയാൻ അവസരം കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒത്തിരി ജഡീകന്മാരുടെ ശത്രുവിന്റെ നടുവിലാണ് ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. Amen, hallelujah. You are placed as a child of God among all these worldly people for you to progress in the Lord. ഒരു തെറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വാക്കിന്റെ അറ്റം മുറിച്ചെടുത്ത് ഇവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരാ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിലുള്ളത്. Amen. Many people take the portion of your word, not the complete sentence, turn it out of the context and speak it out, and that's what spiritual world is happening. Praise the Lord. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. ഞാനൊരു കാര്യം വിശ്വാസത്തോടും ഹല്ലേലൂയ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടും പറയാം. I want to tell you something with faith. നിന്റെ രോഗം നീയും ദൈവമായി തീർത്താൽ മതി. Your disease is something a matter of yourself and the Lord. നിന്റെ തകർച്ച താഴ്ചകൾ നീ ദൈവമായി തീർത്താൽ മതി. Your downfalls come in front of the Lord and cry it out. നീ ആരുടെ മുമ്പിൽ തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. You don't have to prove it in front of anyone. ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയാണ്, And the psalmist is calling out and saying, ഹല്ലേലൂയ, അപവാദം പറയുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം, there will be people who will be talking ill of കുറ്റം you. പറയുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം, They'll be talking ill of you. രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. You could have diseases. അവിടെ 8-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, In verse 8 it says, 6-ന്റെ 8 എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? in verse 8 of 6 it says, എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം, നിന്റെ തകർച്ച കാണാൻ നോക്കി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. and there are people who would call you workers of iniquity and they want to see your downfall. ഞാൻ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയട്ടെ, And in the spiritual ministry as I'm standing, I'm നിന്റെയും telling, നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ തലമുറകളുടെ തകർച്ച കണ്ടുകൊണ്ടോ നിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ തകർച്ച കണ്ടുകൊണ്ടോ നിന്നെ ക്രൂശിക്കാൻ കയ്യിൽ ആണിയുമായി കയറുമായി കുരിശുമായി നിൽക്കുന്ന അനേകർ കണ്ടെന്നിരിക്കാം. and there could be many who could be standing with the thorns, with the nails, with the cross and with the ropes in their hand so that they would crucify you. നിന്റെ ബിസിനസ് തകരുമ്പോൾ, When your business goes down, അന്ന് വരെ ബ്രദറെ കുഴപ്പമില്ല, സാരമില്ല, പിന്നെ മതി, സാരമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ വിശ്വാസക്കുറവുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നവർ നിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ഡൗൺ സൈഡ് വരുമ്പോൾ അവർ തന്ന പൈസയുടെ കണക്കുമായി അവർ തിരിച്ചു വരും. amen, hallelujah. When there is a downside on your business, they will come across to point fingers at you. No one will stand along with you and tell, brother, let's pray, the Lord will work it out. ഞാൻ കടന്നുപോയവനാണ്. And pastor's gone through that. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും കടന്നുപോയതാണ്. And pastor and mama went through that. ബിസിനസിന്റെ തകർച്ചയുടെ നടുവില്, And in the downfalls of the business world, പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവില്, in times of trial, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ഞങ്ങൾ കടന്നുപോയപ്പോ, and when there's a family went through it, ആരും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വരാതിരുന്നപ്പോൾ, when no one came and helped them, ചില ചിട്ടിക്കാര് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. and there are some people who give money on interest came to their house, എന്നെ
പാസ്റ്ററിനെ കണ്ടപ്പോഴത്തേന് പറയാണ്, And looking at pastor, they are telling it. ചുമ്മാതെ വന്നേ ഉള്ളൂ, ഒന്ന് കാണാൻ വന്നേ ഉള്ളൂ. They told that I have just come to look at what's happening. അവരറിഞ്ഞത് ബിജുവിന് എന്തോ തകർച്ച വന്നു. They have come to know that Pastor ബിജു Biju പൊട്ടിപ്പോയി. and Biju was doing ബിജു business. നാട് വിട്ടെന്നൊക്കെ അവരറിഞ്ഞത്. And they came to know that he has left അവർ the വീട്ടിൽ town. എന്നെ തിരക്കി വന്നപ്പോൾ When they came and looked in the ഞാൻ house, കനാലിന്ന് കുളിച്ച് ചിരിച്ചോണ്ട് വരുന്നു. എന്നാ ബ്രദർ എന്ന് ചോദിച്ചു. and they asked, "Oh brother, what happened? I came down from the canal." അന്നേരം പറയും, സൈക്കിളിൽ നിന്ന് വീണ് ഒരു ചിരി ഇരിച്ചിട്ട്, ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് വന്നതാ, കാണാൻ വന്നതാണെന്ന്. And they just said that I have come here to look at you. സ്തോത്രം. ആത്മീയ ഗോളത്തിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട്, മുഖത്ത് നോക്കി എന്നാണ്ട് വിശേഷം സാർ, ഞാൻ സുഖമായിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് എന്നിട്ട് പറയാ, തീർന്നു കേട്ടോ, Amen. Hallelujah. തകർന്നു പോയി കേട്ടോ. സ്തോത്രം. Hallelujah. Many would look at your face and say, shake your hands and say, praise the Lord. But in the spiritual world, they would go on the other side and look at your downfall and say, these finished already. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Hallelujah. കടന്നു പോയത് കൊണ്ട് അനുഭവം ഒത്തിരി സാക്ഷിയാ. And because I have gone through many of these experiences become a daily process for me. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് ചെയ്താൽ നല്ലവനാണ്. And if you do good for everyone, you are good. എന്നാൽ നിന്റെ ചില കാര്യത്തിൽ നീ പിടിച്ചു നിന്നാൽ, But if you stand for something that you hold ഹല്ലേലൂയ, on, നീ എല്ലാവർക്കും നല്ലവനല്ല. you are not good for everyone. വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് നീ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, If you are not ready to give a കോംപ്രമൈസിന് നീ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, if you are not ready to compromise, എല്ലാവരും നിനക്ക് നല്ലവനാണ്. you are good for everyone. എന്നാൽ ദൈവം നീ കോംപ്രമൈസിന് തയ്യാറായി നിൽക്കുമ്പോൾ, But when all children of God, you are ready to be compromising according to the word. തയ്യാറാകാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ, When you are standing without compromise, നിനക്കൊരു തകർച്ച വരാൻ നോക്കി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. there are people who wait for you to fall. ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാണ്, Today morning I want to tell you this. ആത്മീയ സഭയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുന്നു, In the church I want to tell you നിന്റെ this. തൊഴിൽ സ്മാർട്ട്നെസ് കണ്ടുകൊണ്ട്, And looking at your smartness in your നിന്റെ work, ജോലിയിലെ അതേ കൃത്യത കണ്ടുകൊണ്ട്, and looking at the punctuality in your work, നിന്റെ ജോലിയിലെ നല്ല അതേ എബിലിറ്റി കണ്ടുകൊണ്ട്, looking at the ability in your work, നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷം വരണമെന്നില്ല. and many who stand along with you, they would not be happy. നിന്റെ ബിസിനസിന്റെ നന്മ കണ്ടുകൊണ്ട്, And looking at the upgrades in the നിന്റെ business, കൂടെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷം വരണമെന്നില്ല. and people who even worship along with you, they ഇന്ന് would not രാവിലെ be ഞാൻ happy. അനുഭവത്തിൽ വിളിച്ചു പറയാണ്, And through the experience I want to call ഹല്ലേലൂയ, and നിന്റെ tell ശുശ്രൂഷ you, കണ്ടുകൊണ്ട്, looking at your ministry, നിന്റെ കാർക്കശ്യം കണ്ടുകൊണ്ട്, looking at the strictness, ആമേൻ, നിന്നോട് സുഖമുള്ളവരാകണമെന്നില്ല. and no people would come along with പക്ഷെ you. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പറയാണ്, But the Holy Spirit wants to tell നിന്റെ ഒരു you, തകർച്ച വരുമ്പോ, whenever you are falling, നിന്റെ താഴ്ച വരുമ്പോ, when you are downfalls, ഇവരെല്ലാം നിന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോ, whenever everything is ഈ challenging you, സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞ പോലെ പറയണോ, as the psalmist is saying, നീതികേട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ all those who do evil, ദൂരെ മാറുന്നില്ല. move away from me. യഹോവ എന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടിരിക്കുന്നു. My Lord has heard my cry. ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിളിച്ചു പറയാണ്, നിന്റെ പാപം എത്ര കടിച്ചു പോയാലും, How big is your sin today? നിന്റെ സ്വഭാവം എത്ര ദോഷമാണേലും, How bad is your habits today? നിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ താഴ്ചകളുണ്ടായാലും, And even when there is downfalls in your spiritual life, വിധിക്കുന്നവരാണ് ദൈവം പറയും, and to the people who are looking at you, മാറി നിൽക്കാം. they're telling, move away. ഞാനും അവനും തമ്മിലെ കാര്യം. It is according to me and him. ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് പൽക്കാലം ഞാൻ എന്നോടല്ല പറയുന്നത്, Today I'm not talking to എനിക്കുള്ള myself, ദൂത് ഞാനും ഏറ്റെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. and I'm taking the message to me as ഇവിടെ well. നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരും പറയുകയാണ്. And I'm telling you today, ഹല്ലേലൂയ. hallelujah. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, And that's why I repeat every ഞാൻ time. പലരോടും പറയും, Many times I say, മറ്റുള്ളവരുടെ കേസ് കെട്ടി കയറി ഇടപെടരുതേ. കാര്യം നീ ഇനി ഒരു പെണ്ണിനെ ഒരു ചെറുക്കനെ കുറിച്ച് അപവാദം പറഞ്ഞ നാളെ ചിലപ്പോ നിന്റെ മോളെ കുറിച്ചായിരിക്കും നീ തലേ തുണി ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകേണ്ടത്. amen, hallelujah. Many times I repeat this and I tell it, be careful when you gossip about others. You could be the person who would put the scarf on your head with shame, and you would go away. 58 വർഷത്തെ ജീവിതത്തിൽ 18ാമത്തെ വയസ്സിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് 19ാമത്തെ വയസ്സിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ അർബുദം കണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ, ബിസിനസ് ലോകത്തിലെ നെറികേട് കണ്ട്, ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലെ എല്ലാ പണികളും പാരവെപ്പും കണ്ട്, പിന്നെ ഈ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയെ വന്നപ്പെടും പല അനുഭവങ്ങളും കണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുക, അവനോനുള്ളതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകുന്ന നല്ലത്, പരകാര്യത്തിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുന്ന നല്ലത്. Amen, hallelujah. പരകാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടാൽ ദേശത്ത് നിന്നെ നാറ്റിച്ചു കളയും തമ്പുരാൻ. Amen, hallelujah. Stotram. 58 years of life, and 19th year pastor got baptized, and he has come to see all the business, all the downfalls in the business, in the office works, in the spiritual world, and that's why with a word of caution he's talking to us, mind your own business. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ
and looking at someone else's job. ഓരോരുത്തരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിയോഗങ്ങളുണ്ട്. And the people have been given according to their responsibility. ഓരോരുത്തരെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന താലന്തുകളുണ്ട്. And there are talents that has been given across. ഓരോരുത്തർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പഠനമുണ്ട്. And they have got the studies that have been given to them. ഓരോരുത്തർക്ക് ലഭിച്ച പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്. And there are positions that have been given to അത് them. കണ്ട് കണ്ണ് കടിച്ചിട്ട് തകർത്ത് കളയാൻ ശ്രമിക്കരുത്. And do not be eye sore when you look at them and try to ഈ defeat them. മേശയുടെ മുമ്പിൽ എടുക്കുമ്പോൾ And when you stand in front of the Lord's table, ഇതിലല്ല തീരുന്നത്. it is not finishing here. ഇത് യോഗ്യമല്ലാതെ എടുത്താൽ If you partake of it without ഞാനും anything, നിങ്ങളും അടക്കം and you and me together, കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ത്രോണുണ്ട്. there is a throne that we will stand to pay a എനിക്ക് price. എന്നെ ന്യായീകരിക്കാം. I could justify myself. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാം അല്ലേ? You could justify yourself. നിങ്ങളെ വിധിക്കുന്നവരെയും വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ന്യായീകരണമുണ്ട്. And people who judge you, they could also have the അവരുടെ മുമ്പിൽ justification. അത് ശരികളായിരിക്കാം. And they could be right in their words. പക്ഷെ എന്റെ ശരി ജോസിന്റെ ശരിയാകണമെന്നില്ല. But my right would not be about pastor. ജോസിന്റെ ശരി എന്റെ ശരിയാകണമെന്നില്ല. It is not the vice versa as well. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ പറയുന്നു, And I want to tell you very carefully. വിധിക്കുന്നവൻ തങ്ങളെ തന്നെ ക്രിസ്തുവുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് വിധിക്കുക. വിധിക്കുന്നവർ അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ വിധിക്കരുത്. And judge yourself according to the standards that Christ has put in your life. Do not judge according to what you have got to the person who is sitting next to you. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഇത് എടുക്കാൻ എനിക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്തെങ്കിലും കുറവ് എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ആലയം വിട്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആരോടെല്ലാം ക്രമീകരിക്കണോ അത് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യണം. Amen. When the word I'm standing in front of the Lord's table, it is my responsibility to arrange myself accordingly. And if I have to ask forgiveness from people, then I'm supposed to be asking forgiveness from people. And I'm supposed to arrange it before the sun goes down. That's what the word of God talks to us. Praise the Lord. Hallelujah. അവിടെ ദാവീദ് പറയാണ്, And that's why David is saying, വചനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. and let's come back to the word. കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. And brethren, be careful നിങ്ങളുടെ listening. സങ്കടം കൂട്ടുകാരോടല്ല പറയേണ്ടത്. Your trials, your problems, you should not speak അവിടെ to your brother. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു, And the psalmist says, യഹോവ എന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടിരിക്കുന്നു. the Lord has heard my cry. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. Let me tell it once again. ഹല്ലേലൂയ. കരച്ചിലിനൊരു ഭാഷയുണ്ട്. And for the cry there is a language. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഓ ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. ആ കരച്ചിൽ എല്ലാവരും കേൾക്കണമെന്നില്ല. No one will listen to that cry. നിന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് കരയുന്ന കരച്ചിലില്ലേ? And what the cry you are raising your hands in നിന്റെ your bedroom പ്രാർത്ഥനയുടെ and cry. പായിലിരുന്ന് കരയുന്ന കരച്ചിലില്ലേ? The prayer mat when you're sitting and praying. ഹല്ലേലൂയ. ചിലർ നിന്റെ നേരെ മുഖം നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ മുഖം കറുപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൈ ചൂണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മാറി നിന്ന് നിനക്കെതിരെ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആഭിചാരം ചെയ്യുമ്പോൾ മന്ത്രവാദം ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്കെതിരെ ദുഷ്ടത ചെയ്യുമ്പോൾ നീ വിങ്ങി വിങ്ങി ഉള്ളിൽ കരയുന്ന ഒരു കരച്ചിലിന് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. Amen. When people do evil works against you, want you to fall down in your own ways, then there is a cry that you cry out to the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. എന്റെ കരച്ചിലിന്റെ ഭാഷ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം എനിക്കുണ്ട്. Amen. Hallelujah. There is a Lord who knows my cry. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇന്ന് പോൽക്കാലം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, Let me ask you today എത്ര morning. നാളായി നന്നായി ഒന്ന് കരഞ്ഞിട്ട്? How many days it's that you have cried? എത്ര നാളായി ഒന്ന് ഉള്ളം പകർന്ന് കരഞ്ഞിട്ട്? How many days you have broken your heart and ഹല്ലേലൂയ. cried? ഗോസിപ്പിന്റെ സമയം മാറ്റിയിട്ട് And move the gossip away. അവരും പറഞ്ഞൊക്കെ അറിയാനുള്ള വിളിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് And stop all the calls to know about അവിടുത്തെ other ഇവിടുത്തെ people. ന്യൂസ് പിടിക്കുന്ന മനോരമയാകാതെ ഹല്ലേലൂയ ദൈവസനെ മുട്ടുമടക്കി കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, നിന്റെ തലമുറയെ ഓർത്ത് കരോ യെരൂശലേമേ, നീ കരയേണ്ട എന്തിനാണെന്ന് പറയുന്നു. Amen. Hallelujah. Not spending time if you're sitting in prayer. The Lord reminds us to look at your children in Jerusalem and cry. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. എന്റെ കരച്ചിലിന്റെ ഭാഷ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. And there's a Lord who knows my cry. എന്റെ കരച്ചിലല്ല നിങ്ങളുടെ കരച്ചില്. And my cry is not your cry. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മരണം നടന്നാൽ, And if there's a death which happened, മരണത്തിന് മുമ്പിൽ ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിമെമ്പറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ
നമ്മുടെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീര് വരും. And many things, when you remember the good things that the person has done, you would have a tear in your eye. അതൊരു കോമൺ കരച്ചിലാണ്. And that's a common cry. പക്ഷെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കരച്ചിൽ വേറെയാ. But an individual cry is totally different. ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, I want to tell you one more thing. നിനക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയാത്ത പാപം നിനക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. And you know what sin you are not able to be victorious over. നിന്റെ ഭാര്യയോട് പോലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. You cannot even speak that to your wife. പാസ്റ്ററോട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. You cannot speak that to your pastor. തലയ്ക്കകത്തൂടെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന പല ഇമാജിനറി ചിന്തകളാ. And what the thoughts which cross through your mind and your heart. പാപത്തിന്റെ ആസക്തികളാ. And all those leverages to the sin. ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും മാറാത്ത ചില പോരാട്ടങ്ങളാ. And all those യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാ. And all those fights even with ഇതൊരു വിടുതൽ നടക്കുകയാണ്. ഇതൊരു അതേ സ്തോത്രം ഇളക്കുന്ന പ്രസംഗമല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൂടെ ഒരു ചാട്ടുളി പോലെ കയറട്ടെ. Amen. Let this word go across to you like a whip and take out for the Lord what is meant for the Lord. നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് നിനക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. You are not able to talk to your husband. ഭാര്യയോട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. You are not able to talk to your wife. നിനക്ക് നിന്നെ തന്നെ വെറുക്കുന്ന ചില വ്യാപാരങ്ങൾ. And there are some things in you which you hate. നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ? Are you thinking യോ about എന്തോ ദുഷ്ടനാ ഞാന്. Oh, how evil person എന്തോ I am. ഒരു ഞാനിങ്ങനെ എന്തോ ദോഷിയാണ് ഞാന്. Oh, what an evil person I am. അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? Are you thinking about അങ്ങനെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്തോ ഒരു ദൈവാത്മാവുണ്ട്. And if you're thinking like that, then there is a spirit of the Lord working in you. നിന്റെ ഭാര്യയോട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് And when you talk to your wife alone, അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മറ്റുള്ള പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളില് and in your personal matters, അല്ലല്ല നിന്നെ തന്നെ നീ ത്യജിക്കുന്ന, നിന്നെ തന്നെ വെറുക്കുന്ന, നിന്നെ തന്നെ എന്തോ മനുഷ്യനാ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇരുന്ന് കരയുന്നത് നിന്റെ ഭാര്യ അറിയണമെന്നില്ല, നിന്റെ ഭർത്താവ് അറിയണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ആ കരച്ചിന്റെ ലാംഗ്വേജ് അറിഞ്ഞിട്ട് നിന്നെ പാപത്തിൽ നിന്നോ ശാപത്തിൽ നിന്നോ വെട്ടിയെടുത്ത നിന്നെ പൊന്നാക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. Amen, hallelujah. When you look at yourself and you are crying over your own character, over your own fallen self, and you are not able to share it with anyone, there's a Lord who looks into your character and He is there along with you to give you counsel. ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയാണ്, And the Spirit of the Lord wants to talk to you ജയിക്കാൻ today. കഴിയാത്ത പാപമുണ്ടോ? Is there any sin? യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാ. And in the name of Jesus. ആമേൻ. ജയിക്കാൻ കഴിയാത്ത പാപമുണ്ടോ? Is there a sin that you cannot gain victory വർഷങ്ങളായി over? പോരാടിയിട്ട് മാറാത്ത ചില രോഗങ്ങളുണ്ടോ? Is there any disease that you cannot win over it? വർഷങ്ങളായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് മറുപടി കിട്ടാത്ത ചില ശാപം പോലെ ക്ലിങ് ഓൺ ചെയ്ത് പറ്റിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വല്ലതുമുണ്ടോ? Is there something clinging on to you? You've been praying for years and years and you got no victory over ഒരു it. ബ്രോക്കൺ ഹാർട്ടോട് കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കൂ. Pray to the Lord with a broken heart. ഇന്ന് രാവിലെ വിടുതല. Today morning there's a deliverance. മനുഷ്യർ പറഞ്ഞിട്ട് പോകും, And men will talk and go. എന്നാൽ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നവനല്ല. ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യേശുവാണ്. And there's a Lord who cleanses us and He stands along with you in the process. Praise the Lord. Hallelujah. 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 യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാ. In the name of Jesus. നിന്റെ വീഴ്ച വന്നാലോ, Even you are fallen, നീ ഒരു അബദ്ധ വാക്ക് പറഞ്ഞ പോലും when you said something out of ആ an incident, വാക്കെടുത്തിട്ട് 56 വരെ അറിയിക്കുന്നവരെ പോലെയല്ല. നീ ഒരു ചീത്ത വർത്താനം പറഞ്ഞ പോലും അപ്പാ എന്റെ നാവീന്നറിയാതെ വീണുപോയി അപ്പാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്ഷണത്തിൽ അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം കഴുകി മാറ്റിയിട്ട് നിന്നെ വിടുവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം. ഈ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം ചെയ്യുന്നവൻ അവൻ മഹാപാപിയാ. Amen. Hallelujah. There is a Lord who is standing along with you to only repent and say, "Oh Lord, by mistake in my anger this came out and I repent, oh Father." And the Lord through His mercy will take you back in His presence. But if you are standing without repentance in your life, then you are a great sinner. ഇന്ന് രാത്രി പൽക്കാലം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, Today morning let me ask you this. നിന്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നത്, What your eyes are filled with, നിന്റെ ശബ്ദം മുറിയുന്നത്, and when your voices are broken, ഇനി കണ്ണ് നിറയുന്നതോ കണ്ണിൽ വെള്ളമില്ലാതെ നിന്റെ ഉള്ളം നുറുങ്ങുന്നത്,
And where your heart is broken, even though there is no tears in your ആ eyes. ലാംഗ്വേജ് അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. And there's a Lord who knows that. ഇന്ന് ഞാൻ ശക്തമായി ദൈവാത്മാവിനോട് പറയുകയാണ്. And the Spirit of the Lord is telling me very powerfully. പുറമെ വിധിക്കുന്നവരും പുറമെ സ്വീറ്റ് ലാംഗ്വേജ് പറയുന്നവർ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. And there are people who talk sweet outside. നിന്നെ സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി പേര് കാണും. And there could be people who want to sideline you. അവനെ കോർണർ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര് കാണും. And there would be people who want to corner you and they would be happy in that. പക്ഷേ ആ കോർണറിൽ നിന്നും, Amen, from that corner. ബുധനാഴ്ച ഞാൻ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി പറഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, And on the Wednesday pastor spoke like this. ഹല്ലേലൂയ, ആട്ടിൻകൂട്ടിൽ നിന്നും, And from the sheep pen, അവന്റെ ഉള്ളത്തിന്റെ കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ട് and looking at the cries which is there, കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ, and there's a Lord who brought him to the palace, നിന്നെ മൂലയ്ക്കൊതുക്കാൻ നോക്കുന്നവന്റെ നടുവില്, and all those who look at your downfall, പൊക്കിയെടുത്ത് കരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. there's a Lord who looks at you and want to use you. ഇന്ന് പകല് ഞാൻ പറയട്ടെ, Let me morning tell you തൊഴിൽപരമായി and according to your work wise, ജോബ് വൈസ, and job wise, ബിസിനസ് വൈസ, according to your business, ഫാമിലി വൈസ, family wise, മിനിസ്ട്രി വൈസ, ministerial reach. നിന്നെ ഒതുക്കാൻ ആരെങ്കിലും നോക്കിയാ, If there is someone trying to put you down, നീ ഭാരപ്പെടരുത്, do not be afraid, ഭാരപ്പെടരുത്, do not be tensioned, ഗ്രീവ് ചെയ്യരുത്. and do not grieve. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ വിശ്വാസത്തോടെ പറയുന്നു, Today morning, believe I want to നിന്നെ say, ഉയർത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. there is a Lord who cares for you. The God who knows the cries about you, the God knows the cry language of your cry, that God will lift you. Hallelujah. Whoever plot against you, whoever does anything against you, God will reward you. Don't worry. നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു പുതിയ കുഞ്ഞ് വന്നല്ലോ. പെനിയലിൽ ഒരു ന്യൂ ബോൺ ബേബി വന്നു. And in the Peniel there is a newborn baby. ആ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് പറയാനല്ല വന്നത്. And I have not come here to tell you about the child. ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടാൽ, And if a small child cries, അമ്മയ്ക്കറിയാം എന്തിനാ കരയുന്നതാണ്. and the mother knows for what reason he's crying. വിശപ്പിനാ കരയുന്നത്. വിശപ്പിന്റെ കരച്ചിലിന്റെ ലാംഗ്വേജ് അമ്മയ്ക്കറിയാം. Amen, hallelujah. If the child is hungry, then the mother knows very well. സ്വപ്നത്തിൽ കരയുന്നതാണെങ്കിൽ അതും അമ്മയ്ക്കറിയാം. And if the child is crying in his dream, the mother knows very well. ഉറുമ്പ് കടിച്ചിട്ടാ കരയുന്നെങ്കിൽ അതും അറിയാൻ പറ്റും. And even if there is an ant which has bitten the child, the mother knows very well. വയറുവേദനയാണെങ്കിലും അമ്മയ്ക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് വയറുവേദന കൊണ്ടാ കരയുന്നത്. And even there is a pain in the tummy, the mother knows it very well. ഇത് അറിയാത്ത അമ്മയാണെങ്കിൽ അമ്മയല്ല, ചുമ്മാ വെട്ടിട്ടതാ. Amen. If the mother is not able to understand the cry, then the mother has just given birth to the അമ്മ child. അറിഞ്ഞിരിക്കും. And the mother will surely know what the cry is for. ഇനി ആ ലാംഗ്വേജ് ഞാൻ എടുക്കട്ടെ. And let me come back to that language. അമ്മ അറിയുമെങ്കിൽ, And if the mother knows the child's cry, കുഞ്ഞിന്റെ ചെറിയ കരച്ചിലിന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ ലാംഗ്വേജ് നിന്റെ അമ്മ അറിയുന്നെങ്കിൽ, Amen, അല്ലെ ആ hallelujah. കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ അറിയുന്നെങ്കിൽ, And if the mother knows what language the child is crying out, is the need for the child. ഈ അമ്മയേക്കാൾ പെറ്റമ്മ മറന്നാലും Amen. മറക്കാത്ത ഒരു ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ, Hallelujah. അവൻ എത്ര അറിയും നിന്നെ നന്നായി. Amen. Hallelujah. If there's a Lord who knows better than the mother who has born you. ഹല്ലേലൂയ. പാട്ടുകാരൻ ഇങ്ങനെ പാടില്ലേ, അമ്മയെ പോലെ താതൻ താലോലിച്ചാണ് ചീടുന്നു, അമ്മയെ പോലെ താതൻ താലോലിച്ചാണ് ചീടുന്നു, ദാനമായി കിടന്നുറങ്ങാ തന്റെ മാർവിൽ ദിനം ദിനമാ, തന്റെ മാർവിൽ ദിനം ദിനമാ, സമാധാനമായി കിടന്നുറങ്ങാ തന്റെ മാർവിൽ ദിനം ദിനമാ, തന്റെ മാർവിൽ ദിനം ദിനമാ. ഓ സ്തുതി സ്തുതി എൻ മനമേ, ഓ സ്തുതി കേള് നാഥനെ, നാഥൻ നാൾ തോറും ചെയ്ത നന്മകളോർത്തു പാടുക നീ, പാടുക നീ നാഥോടും ചേർന്ന നന്മകളോർത്ത് പാടുക നീ
ചേർന്ന് പാടാമാസാണ് പാടുക നീ എന്നും മനമേ. ദൈവവിധലേ, O child of God, നിലത്ത് കിടത്തിയിട്ട് കരയുമ്പോൾ, when you are on the floor and you're crying, മെത്ത കിടത്തിയിട്ട് കരയുമ്പോൾ, when you are on the mattress and you're crying, എടുത്ത് മാറോട് ചേർത്ത് നിർത്തി and he will put you across to his ഒരമ്മ bosom. കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ നിർത്തിയെങ്കിൽ, And if the mother can take care of the cry of the child, കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് സഹായമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ, when there was no help from the friends, പല ഹെൽപ്പും നിന്റെ മുമ്പിൽ കൈമടക്കിയപ്പോൾ, when all the helps that you had desired folded their ആരും hands, സഹായമില്ലാതെ നീ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിയപ്പോൾ, when you were running hither and thither without any നിന്റെ help, കൂടപ്രഭുങ്ങൾക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലാകാതിരുന്നപ്പോൾ, when your own brethren could not understand you, മാറോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ, and എനിക്ക് നിന്നെ അറിയാം, amen, എനിക്ക് നിന്നെ അറിയാം, നീ തകർന്നതല്ല, നിന്നെ ഞാൻ തകർത്തതാ. amen. Did he not hold you closer to the bosom, and did he not tell you, it is, I have not left your hand, but I have allowed you to be crushed? നിന്നെ ദൈവം തകർത്തെങ്കിൽ, And if the Lord has crushed you, ദൈവം തകർത്തിട്ടുള്ള നിന്റെ കരച്ചിലാണ്. അത് നാട്ടുകാരറിയണമെന്നില്ല. നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് അവൻ തീർന്നടാന്ന് പറയുമ്പോ തമ്പുരാൻ പറയില്ലടാ മോനെ, ഞാനാ നിന്നെ ഉടച്ചത്, ഞാൻ നിന്നെ പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, Hallelujah. ഞാൻ നിന്നെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എനിക്കൊരു വേറൊരു ബിജുവിനെ വേണം, എനിക്കൊരു വേറൊരു ബിജുവിനെ വേണം. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അമ്മയെ പോലെ നിന്റെ പേരറിയുന്നവർ, നിന്റെ നാമം അറിയുന്നവർ, നിന്റെ രോഗം അറിയുന്നവർ, നിന്റെ കരച്ചിൽ അറിയുന്ന ആ അപ്പനെ വേണോ, ആ യേശുവിനെ വേണോ, അതോ ഈ ലോകം വേണോ? amen, hallelujah. When the brethren around you did not give their helping hand to you and you were crushed, at the same time the Lord is holding you closer to his bosom and he's encouraging you. If the world is pointing fingers and telling you, you have been crushed and destroyed, but the Lord is telling you, I want a different person in you, and that's what I'm building in you, and you name yourself in that. ഞാനും നിങ്ങളും, ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ ഈസിയാ, പ്രസംഗം കേൾക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയാണ്. And to preach is also easy, and to listen to the preaching is also easy. നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ, സ്വതന്ത്രം ബ്രദറെ ദൈവം സഹായിക്കുമെന്നൊക്കെ. And we would also be able to say, oh brother, Lord will help you. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, Let me tell you one thing. ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, Do not misunderstand വാക്കിന്റെ me. പകുതി എടുത്തോണ്ട് ഓടരുത്. And do not take the half words നിന്റെ and go. തകർച്ചയുടെ സമയത്ത് And in your downfall. നിന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും നിന്നെ നല്ല വാക്കുകൊണ്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കുമെങ്കിലും, And even when they want to talk good to you, തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് കയ്യിലിരിക്കുന്ന നന്മയൊന്നും കൈ നിറക്കാതെ, ഒരു വാക്കുപോലും ആശ്വാസം പറയാതെ പലരും ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട്, ആത്മീയ ഗോളത്തിലുണ്ട്. കൂടെ നിൽക്കുന്നവന്റെ തകർച്ച കണ്ടും താഴ്ച കണ്ടിട്ടും അല്ലേലും ഒരു ചെറിയ കരമെങ്കിലും ചലിപ്പിക്കുവാൻ പോലും മനസ്സില്ലാതിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളുടെ ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മളെങ്കിൽ, ആ സമയോ നീ നിന്റെ റൂമിനകത്ത് കയറി കരഞ്ഞാൽ, അല്ലേലും നിന്റെ സഹോദരൻ അറിയാത്ത, സഹോദരിമാർ അറിയാത്ത, നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാകാൻ കഴിയാത്ത, നിന്റെ വേദന അറിയുന്ന ഒരമ്മയുണ്ട്. അത് യേശുവാ, hallelujah. അത് യേശുവാ. Amen. When your brethren could not extend their arms in your downfall, there is a Lord who took you closer to the bosom, and it brought you across to that, told you that when you are falling, when people could not support you, even when your children could not be supported, the Lord is telling you that I am a mother who cares for you. I am holding you closer to my bosom so that you will be warmed in your downfall. പുറമേ നിന്ന് നിന്നെ വിധിക്കുമ്പോൾ, When people are looking at you and judging you, തകർന്ന് തരിപ്പണമായി നിൽക്കുമ്പോഴോ, even when you are shattered, നിന്റെ കാർ കണ്ട് വിധിക്കുന്നവൻ, and people look at your car and ആമേൻ, judge you, ഹല്ലേലൂയ, നിന്റെ ബിസിനസ് കണ്ട് വിധിക്കുന്നവൻ, people look at your business and judge you, ഹല്ലേലൂയ, നിന്റെ ഷർട്ട് കണ്ട് വിധിക്കുന്നവൻ, people look at your shirt and judge അവൻ എന്നാ you, കുഴപ്പമെന്ന് ചോദിക്കുന്നവൻ, and they ask you what is wrong. നിന്റെ ഉള്ളറിയാത്തവർ They do not know what's inside of നിനക്കെതിരെ you. പരിഹസിക്കുമ്പോൾ, When they laugh against you, ഇവനെങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നെന്ന് ചോദിക്കാത്തവർ, and people who do not ask you how ഹല്ലേലൂയ, നിനക്കെതിരെ ഗോസിപ്പ് ഇറക്കുമ്പോൾ, when they talk gossip against you. ഹല്ലേലൂയ, ഇന്ന് രാത്രി നീ പറയട്ടെ, Today morning, let me tell you ഓ this. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയാണ്, And the Holy Spirit wants to tell ഒരമ്മ you, നിനക്കുണ്ട്, there is a redeemer for ഒരമ്മ you. നിനക്കുണ്ട്, There's a mother for you. കരങ്ങളിൽ താങ്ങുന്ന അമ്മ നിനക്കുണ്ട്, There's a mother who takes നിന്റെ care of മുറി you. മുണക്കുന്ന അമ്മ നിനക്കുണ്ട്. There's a mother who cries for you. അത് സ്വർഗത്തിലെ നിനക്കുള്ള അമ്മയാണ്. And that's the mother who is in heaven. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus.
നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് ഈ ബുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം, ഇതിനകത്തില്ലാത്ത സാധനം ഇത്. Amen. When you read this book, you will not have anything in there. Praise the Lord. Hallelujah. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നു, And I want to tell you through the Holy Spirit today. ബാഹ്യമായി നോക്കി വിധിക്കരുത്. And do not look at the physical appearance and judge. ഒരു വ്യക്തിയെ, Whoever. ഒരു വ്യക്തി നല്ല അഴകുള്ളതായിരിക്കാം. And one person could be looking good. Praise the Lord. ചിലപ്പോൾ മണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കാം, മണ്ണമില്ലായിരിക്കാം. And they could be a person who is good health and not good health. ചിലപ്പോൾ നല്ല വണ്ടി എടുത്തിരിക്കാം, അഴുക്ക് വണ്ടിയിലായിരിക്കും പോകുന്നത്. And the other person could be traveling in a good car and a ചിലപ്പോൾ worse ആ car. വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ സ്നേഹമുള്ളവനായിരിക്കും, പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ പരുഷമായി വർത്താനം പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും. And maybe that person has got a good character and he should പുറമേ be an നോക്കി angry person. വിധിക്കുന്നവരെ ദൈവം വിധിക്കും. And if you look at the outward appearance and judge, then the പക്ഷേ Lord will judge നിനക്ക് you. ചെയ്യാവുന്ന നീ ചെയ്യ. What you are supposed to do, you do it. നിനക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ, And when you are not able to support it in any ways, Praise the Lord. hallelujah, Hallelujah. amen. വിധിക്കുന്നവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കരുത്. And do not stand with the people who are judging. സത്രം. Amen. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ദൂത എൻ്റെ ഒന്നും തീർന്നിട്ടില്ല. ഒരമ്മയ്ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ വേദന അറിയാമെങ്കിൽ, And a mother knows the child's cry. Praise the Lord. Hallelujah. ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ഭാഷ അറിയത്തില്ലേ? And the Lord who has created us, does he know what we are crying ദൈവത്തിന് for? നമ്മുടെ ഭാഷ അറിയത്തില്ലേ? Does the Lord know our language? Praise the Lord. Hallelujah. എല്ലാ കരച്ചിലൊന്നും ഭാഷ കാണണമെന്നുമില്ല. And there is not need that every cry has got a യേശുവിന്റെ language. നാമത്തില് In the name of Jesus. എല്ലാ കരച്ചിലും പുറത്തു വരത്തില്ലെന്ന്. Amen. Every cry will not be seen outside. ഇരിക്കുന്നവരോട് സാക്ഷ്യം പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയുമല്ലോ. And if you ask the people around, you would say with groans. ചിലപ്പം ചിലയിടത്ത് വെച്ച് നന്നായി കരയാൻ പോലും പറ്റത്തില്ലല്ലോ. And many a times they are not able to cry at particular places. കരഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ വേറെ വിമർശനമായിരിക്കും. And if they cry, then it's different ridicule. എന്നിട്ട് വേണേ വെളിപ്പിഞ്ഞത് പറയാം, അപ്പുള്ളി എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി കരഞ്ഞു കാണിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ. Amen. And that person cried in front of me, that would be the next ridicule. അതല്ല വിഷയം. That is not the matter. എന്റെ പോയിന്റ് ഇതാണ്. This is the point. ചില കരച്ചിൽ ചിലരുടെ മുമ്പിൽ കരയരുത്. And do not cry in front of your friends. ചില കണ്ണുപൊട്ടന്മാരുടെ മുമ്പിൽ കരയരുത്. And do not cry in front of people who are blind. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. In the name of Jesus. ഹല്ലേലൂയ. ഹന്ന കരഞ്ഞു. And Hannah cried. ഹൃദയത്തിൽ കരഞ്ഞു. And in her heart she groaned. ഹൃദയത്തിൽ അവൾ കരഞ്ഞതാ. And in her heart she groaned. ആ കരച്ചിലിന്റെ ശക്തി, And that prayer answered cry, ഒരു ഭാഷയായി പോലും പുറത്തു വന്നില്ല. it did not come out as a language. ഹല്ലേലൂയ. Amen. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എനിക്കറിയത്തില്ല, കർത്താവിനോട് പറയുന്നു, And the Lord is telling you this. ആരോടും പറയാതെ And you have not told നിന്റെ anyone. ഹൃദയത്തിൽ ചില കരച്ചിലുമായിട്ടാണ് നീ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ, And you are a person who is walking with a cry. ഇന്നതിന് ആൻസർ ദൈവാത്മാവ് തരിക. And the Holy Spirit wants to give you an answer today. ഏറ്റെടുത്ത് മറക്കാതെ ഏറ്റെടുത്തോ. And without forgetting, take it in your life. ഹല്ലേലൂയ. കേട്ട് മറക്കരുത്. And do not listen and forget നിനക്കൊത്തിരി it. യൂട്യൂബ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. You may have YouTube. നിനക്കൊത്തിരി സൂം മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. You may have Zoom meeting. നിനക്കൊത്തിരി മറ്റു പല കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം. You may have other businesses as ഹലോ, well. വാട്സാപ്പിൽ നിനക്ക് മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. You may have messages on നിന്റെ വീട്ടിൽ WhatsApp. വന്ന് ഹോം ഡോക്ടറായിട്ട് നിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരും പറയുന്നവരും ഉണ്ടായിരിക്കാം. You could say that you are being taught by the ഈ Holy ദൂത് Doctor. ദൈവാത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയാണ്. And this Holy Spirit, I want to tell you ഈ out. ദൂത് ഏറ്റെടുക്ക. And take this message. നിന്റെ തകർച്ചയുടെ സമയത്ത് നിനക്ക് കരയേണ്ടി വരത്തില്ല. അതിനു മുമ്പ് നിന്റെ കരച്ചിലിനെ അറിയുന്ന ഒരുവൻ നിന്റെ കാര്യം ഏറ്റെടുക്കും. Amen. In your downfall, you will not have to cry bitter tears. Before that, you will be taken into the hands of that mother, the Lord, who would take care of you closer to his bosom. സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നത്, And the psychologists would say, ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. it is called as oxytocin. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കരച്ചിലിന് ഒരു മനഃശാസ്ത്രമുണ്ട്. And for crying, there is a psychology. എൻഡോർഫിൻ, And it's called as endorphin. ഓക്സിറ്റോസിൻ. Oxytocin. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അത് സ്വയം ചികിത്സയ്ക്ക് മതിയാകുന്നതാണ്. And these are the immune system, these are the things which are chemicals that are created in your body onto the need according to the body. ഹല്ലേലൂയ. സ്നേഹവും സന്തോഷവും വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോർഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Amen. These are the hormones which are generated naturally in your body when different chemical activities happen. ഇനി ഇച്ചിരി പ്രാക്ടിക്കലിലോട്ട് പോവാ. And let me go practically. പിന്നെ ചില പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് And some women are there കരഞ്ഞ് കാര്യം സാധിക്കുന്നവർ. and they would cry and they, കാര്യം പറഞ്ഞ് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഒരൊറ്റ കരച്ചില്ല. സ്വത്രം. Amen. There are some women who would cry to make their issues heard. സ്വത്രം. Amen. സ്വത്രം. ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, And many times pastor would say, സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്ക്, വളച്ചു കിട്ടിയൊന്നും പറയരുത്, കരച്ചിലും കാണിക്കരുത്, ഞാൻ മയങ്ങത്തില്ല, ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ തന്നേക്കാം. അല്ല, എൻ്റെ ഭാര്യ അങ്ങനെ കരയാറില്ല, വളരെ ചുരുക്കം കാര്യം ഒന്ന് പറയാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ആര് കരഞ്ഞാലും ഞാൻ പറയും, കരഞ്ഞ് കാര്യം നേടാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കത്തില്ല. സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞേക്ക്. പറ്റത്തില്ല, ഞാൻ പറ്റുന്നില്ല പറയും, പറ്റുമെങ്കിൽ പറ്റുമെന്ന് പറയും. ദാറ്റ്സ് ഓൾ.
അതല്ലാതെ ഈ കരച്ചിലിൽ കൂടെ വളയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച സ്വത്രം ഇത് ഈ എല്ലാ ഓടത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വളയത്തില്ല. ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കളിയാക്കുകയല്ല, ചില ഏറിയ അങ്ങനുണ്ട് കരച്ചിലൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നേടുക. And I want to tell you about it. It's in short that I want to tell you. Pastor usually says this out, and it is not that that's an example that he is used to us. If you want to tell me anything straight, talk to me straight. I would not be person who would fall to your tears. ചിലർ ചുമ്മാ കരയുന്നവരുണ്ട്. There are people who would cry out to you just for no reason. Praise the Lord. Hallelujah. കരഞ്ഞ് പലരും നേടാറുമുണ്ട്. And many times people would cry and gain their things. കരഞ്ഞ് പലരും നേടും, സിമ്പതി നേടി. And they would gain sympathy. നിങ്ങൾക്കുള്ള കൃപയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു. And if sympathy is something that you've got as a grace, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ മിടിച്ചു. and do it. ഞാൻ അതിനൊന്നും എതിരല്ല. I am not against it. Praise the Lord. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. കരച്ചിൽ കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നാ നേടിയാലും, However you gain anything by your cries, നിന്റെ വ്യാജ കരച്ചിലുകാരുന്ന് സ്വർഗം അറിയാം. and the Lord knows your deceitful നിന്റെ cries. കള്ളക്കരച്ചിൽ കൊണ്ട് ജനിച്ച നാള് മുതൽ ഇതുവരെ നീ പ്രാപിച്ചതെല്ലാം വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ മോങ്ങി മോങ്ങി കരയാമെങ്കിൽ നിനക്കും കുടുംബത്തിനും വിടുതലുണ്ടാവും. Amen. Hallelujah. Taking off the deceitfulness that is there in your cries, if you put on the real cries of yours and you cry out to the Lord, then there is a deliverance for you and your family. Praise the Lord. Hallelujah. ദൈവസന്നിധിയിൽ കരയുന്നവരെങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? Do you know how people cry out in the presence of the അവർക്ക് Lord? കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാനുള്ള കരച്ചിലല്ല, പകരം അവർ പറയും ഞാൻ അട്ടർ ഫെയിലിയർ ആണ്. Amen. Hallelujah. They would not cry out for the reason that their cries would be heard. They will call out to the Lord and say, Lord, I am an utter failure. നിന്റെ മിടുക്ക് കാണിക്കേണ്ടതും നീ കാര്യം സാധിക്കുന്ന കരച്ചിലുമല്ല ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത്. പകരം ദൈവസന്നിധി പറ, ഞാൻ ബലഹീനനാണ്, ഞാൻ കഴിവില്ലാത്തവനാണ്, ഈ ജോലിക്ക് ഞാൻ യോഗ്യനല്ല, ഈ ബിസിനസ്സിന് ഞാൻ യോഗ്യനല്ല, ഈ നന്മയ്ക്ക് ഞാൻ യോഗ്യനല്ല, ഈ അനുഗ്രഹത്തിന് ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. നിന്റെ ബലഹീനത വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് നീ കര. Amen. Hallelujah. Instead of deceitfully crying out from the Lord, if you are able to call out and say, oh Lord, I am weak, I am not strong enough to do all those things. In my business I am a failure, in my job I am a failure, in every area of my life I am a failure. If you are able to confess in front of the Lord is going to build you up. നിന്റെ ബലഹീനതയെ ദൈവം മുമ്പിൽ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് കരയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നു, ദൈവം ഇതിലേ അല്ലേ നിന്റെ ബലഹീനത മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ വെക്കരുത്. അല്ലേ കരഞ്ഞ് കാര്യം നേടരുത്, കള്ളം പറഞ്ഞ് കാര്യം നേടരുത്, ചതിവ് പറഞ്ഞ് കാര്യം നേടരുത്. ആത്മീയമായ വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ പറയുന്നു, ഹല്ലേലൂയ. പകരം എന്റെ ദൈവമേ നിവർത്തികേടായി പോയി, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി, പാപം ചെയ്തു പോയി, ബലഹീനപ്പെട്ടു പോയി, അതിന് വിധേയപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് ഏറ്റു പറയാമെങ്കിൽ, if you are able to repent to the Lord and if you are able to confess to the Lord, Lord, in a circumstance I became part of it, and you are able to cry out to the Lord and say, Father, forgive me. ഹാഗാർ കരഞ്ഞതുപോലെ as Hagar cried. Praise the Lord. എന്താ? And what did she cry? ചില വിപത്തുകൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ്, before some trials came into her life. ആമേൻ. ചില ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ്, before some dangerous situation came into her Praise life. the Lord. ചില മരണത്തിന് മുമ്പില്, and before some death. ചിലപ്പോൾ എല്ലാം തീർന്നു പോയെന്ന് തോന്നുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ്, before the situations of death came into her life. അല്ല നീ നിലവിളിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, if you are able to cry out to the Lord, മടങ്ങി വരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, if you are able to return back to the Lord, കാണാൻ നിൽക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ നീ ജയാളിയായി മടങ്ങി വരൂ. and the Lord will make you victorious in front of people who are looking for your നീ downfall. തീരാനായി ചിന്തിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ നീ ജയാളിയായി നീ നിന്റെ തലമുറയും വരും. and you will come victorious in front of the people who have called out and say that there will be a downfall for നിന്റെ you. മരണം കൊതിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ നീ ജീവനോടെ യഹോവ എനിക്ക് വലിയ കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ ഞാൻ ജീവനുള്ള ദേശത്ത് അവന്റെ നന്മ കാണുമെന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞ പോലെ നീ പറയാനിടയാകും. And you will be able to say, as the psalmist called out and says, that I will see the work of the Lord in the land of living, and he will work his deliverance in my ഇന്ന് life. പകൽക്കാലം ദൈവാത്മാവ് വിളിച്ചു പറയുന്നു, And in the spirit of the Lord I want to call and വചനത്തിൽ say, നിന്നുകൊണ്ട് പറയാണ്, in the word I want to tell and say, തലമുറകൾ കൈവിട്ടെന്ന് നീ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? are you thinking that your generation has left you? നിന്റെ ബിസിനസ് വിട്ടെന്ന് കാണുന്നുണ്ടോ? Are you thinking that your business has gone away? അതുപോലെ നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ ഭർത്താവ് അങ്ങനെയുള്ള മണ്ഡലങ്ങൾ നീ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? Are you thinking that your husband or your wife
is going ഇനി away. കരഞ്ഞിട്ട് പ്രയോജനമുള്ള ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? Are you thinking that there is no use of crying? കൈവിട്ടു പോയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? Are you thinking it has gone off from your hand? നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? Are you thinking anything else? ദൈവം പറയാണ്, The Lord is talking. തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ. I am ready to bring them back. എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ. I'm ready to make them stand. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ In the name of Jesus. എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. I'm ready to make them ആരുണ്ട് stand. കരയാൻ തയ്യാർ? Who is ready to cry? ആരുണ്ട് കരയാൻ തയ്യാർ? Who is ready to cry? എഴുന്നേൽപ്പിക്കാം, അവൻ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാം. And the Lord will make you ഇടിഞ്ഞതിനെ stand. അവൻ പണിയോ, And he will build you ഓ up. ഉടഞ്ഞതിനെ അവൻ പണിയോ, And what is broken, he will build വീണതിനെ you അവൻ up. എഴുന്നേൽപ്പിക്കോ, And he will build you up. മരിച്ചതിനെ ജീവിപ്പിക്കും, And what is dead, he will rise up. നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കൊണ്ടുവരും മടക്കേ. And what is gone out, he will bring it ഇന്ന് back. പകലില് Today morning, യേശുവിന്റെ നാമത്തില് in the name of Jesus, മടങ്ങി വരട്ടെ. let it come back. ചിലത് മടങ്ങി വരട്ടെ, Let it come back. മടങ്ങി വരട്ടെ. Let it come back. ചിലത് എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. What is gone, let it come back. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചിലത് മടങ്ങി വരട്ടെ, മടങ്ങി വരട്ടെ. Let it come back. What is gone, let it come back. കുടുംബ ജീവിതത്തില്, In the family life, തലമുറയില്, in your generation, സാമ്പത്തികത്തില് in your finance, മടങ്ങി വരട്ടെ, മടങ്ങി വരട്ടെ. let it come back. എഴുന്നേൽക്കട്ടെ, Let it be risen. തകർച്ചകളും എഴുന്നേൽക്കട്ടെ, And whatever is downfalls, let it be പാപത്തിന്റെ moved. ശക്തി എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. And let the downfalls be moved. ചില ദലീലയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. And let the bondages be moved. സിസബേലിന്റെ ബന്ധനം അഴിയട്ടെ. Let the Jezebel's bondage be moved. യേശുവിന്റെ നാമത്തില് In the name of വിടുതൽ Jesus, നടക്കട്ടെ. let the deliverance happen. യേശുവിന്റെ നാമത്തില്, യേശുവിന്റെ നാമത്തില് വിടുതൽ നടക്കട്ടെ, വിടുതൽ നടക്കട്ടെ. ഓ ബലമില്ലാതാകുവോളം കരഞ്ഞെടുത്ത് കരച്ചിൽ വെറുതെ ആകത്തില്ല, കരച്ചിൽ വെറുതെ ആകത്തില്ല. ഓ യുവർ ക്രൈ ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു വെയിൻ, യുവർ ലാമെന്റേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു വെയിൻ. Amen. Hallelujah. നിന്റെ കരച്ചിൽ, Your cries, നിന്റെ ലാമെന്റേഷൻ your lamentations, ഒരിക്കലും വെറുതെ ആകുകയില്ല. it will not go in vain. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. And the Holy Spirit will make you stand up. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ചീവാര ശംദലാജി ചണ്ടിക്കൂമ്പാരമാവെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, And when people have told that it would be a heap of ദർബിസാവെന്ന് bones, ശ്രീകബാലര ശംദന ജഗസ്യ, എനിക്ക് ആ ദൂതൊന്നും എടുത്തു പറയണമെന്നുണ്ട്. and I want to tell you that message. നിന്റെ തലമുറയെ നോക്കി And looking at your generation, ഹാഗാർ കരഞ്ഞതുപോലെ നീ കരയുമ്പോഴും, and when you are crying still as Hagar has ബലഹീനപ്പെട്ട് cried, കരയുമ്പോഴും, when you are crying out as Hagar cried, നിന്റെ തലമുറയെ കുറിച്ച് പലരും പല വിധിയായിരിക്കാൻ പറയുന്നത്. and people could be pointing fingers and telling many other പക്ഷെ things. ദൂത് ഇങ്ങനെ കൈമാറട്ടെ. Let me exchange the message to you. ഹാഗാറേ, Oh Hagar, നീ കാണാത്ത ചിലത് and what you have not seen, നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിലോട്ട് ഞാൻ തുറക്കാൻ and I'm പോവുകയാണ്. going to open it in front of your eyes. നന്നായി ഒന്ന് കരയാമെങ്കിൽ Are you able to cry? ആത്മമണ്ഡലം തുറക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. And the spiritual realm is going to be open. യേശുവിന്റെ നാമത്തില്, In the name of Jesus. ഓ യേശുവിന്റെ നാമത്തില് In the name of Jesus. പടയാളികൾ കരഞ്ഞോ. And the soldiers ഓ cried. രഗനമല രക്ഷംദല ജഗസ്യ. ഹല്ലേലൂയ. ഏലിസ കരഞ്ഞോ. ഏലിസ കരഞ്ഞില്ല, ഏലിസയുടെ ശിഷ്യൻ കരഞ്ഞോ. And Elijah's disciple ഹല്ലേലൂയ. cried. ഇന്ന് രാവിലെ പറയട്ടെ, Let me morning tell you ഹല്ലേലൂയ, this. പലരും കരഞ്ഞോ. Many cried. എന്നാൽ കണ്ണു തുറന്നവൻ പറഞ്ഞു, But who opened his eyes? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, കണ്ണു തുറന്നവൻ പറഞ്ഞു, And the person who opened his കരയേണ്ട eyes said, കാര്യമില്ല. there is no need for you to cry. നമ്മേക്കാൾ അല്ലെ ഇവരോട് കൂടെ ഉള്ളവരെക്കാൾ അധികം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട്. And more than them, the Lord has given us യേശുവിന്റെ the നാമത്തില് in the name of നീ കരയാൻ Jesus. തയ്യാറാണെങ്കിൽ, If you're ready to cry, നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഏലിസയെ കർത്താവ് നിനക്കൂടുണ്ട്. and there's a good God like Elijah who is going to work for you. ഓ ദൂതസംഘമാകവേ നിനക്ക് വേണ്ടി എതിരേൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. There's a Lord who comes along with his army of നീ angels. കരയാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, Are you ready to cry? നിന്റെ തലമുറയെ കുറിച്ച് And according to your നിന്നേക്കാൾ generation, വിചാരമുള്ള ഒരു ദൈവമുണ്ട്. there's a Lord who is considerate about your ഹാഗാറേ, generation. Oh Hagar, ഹാഗാറേ, oh Hagar, നീ മിസ്രൈമിൽ കിടന്നപ്പോ, when you were in Egypt, ആമേൻ, Amen. ഹല്ലേലൂയ, നീ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ലല്ലോ. you were not concerned about your child. ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ഇവനെ. And who ഓ, looked at that ഞാൻ child? കണ്ടായിരുന്നു ഇവനെ. But I had seen him. ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ഇവനെ. But I had seen him. അബ്രഹാമിനൊരു പിഴ സംഭവിക്കുമെന്ന്. And I knew Abraham's downfall. ആമേൻ, I know Abraham will go down. And I knew Abraham would go down. ഹല്ലേലൂയ.
Hallelujah. ഹാഗാറിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകും ഞാൻ അറിഞ്ഞു. I knew that through Hagar നീ there would be a അറിയുന്നതിന് child. മുമ്പ്, Before you നീ knew, അറിയുന്നതിന് മുമ്പ്, before you knew, നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. I knew it before you knew. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ In the name of നീ Jesus. കാണുന്നതിന് മുമ്പ്, Before you looked at നീ it, ഈ സ്പോട്ടിൽ വരുമെന്ന് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. I looked at it before you യേശുവിന്റെ had നാമത്തിൽ seen. നീ കാണുന്നതിന് മുമ്പ്, Before you had seen, നീ നിനക്കൊരു വിൽഡറസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. I knew that there was a യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. wilderness for you. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. റാപ്പേ നഗൽക്കര ജഗദാ രഹസ്യ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഹാഗാറേ, Oh Hagar, അല്ല നീ നിന്റെ ഈ കണ്ണ് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് before you opened your eyes, ഈ ഉറവ ഞാൻ തുറന്നിരുന്നു. I had already opened the oasis. ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, ഈ ഉറവ ഞാൻ തുറന്നിരുന്നു. I had already kept it open. ഏതെങ്കിലും ഹാഗാർമാർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ If there are any Hagar sitting here, ആത്മാവിൽ ദൂത് കൈമാറുക, and in spiritual, I'm നിന്റെ going to talk കണ്ണ് to you. തുറക്കാൻ പ്രാർത്ഥിയില്ലേ. And cry out that you open your eyes. തലമുറയുടെ ഉറവ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും, Because the oasis is flowing in front of you. തലമുറയുടെ ഉറവ മുമ്പിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും And even when the oasis of the generation is flowing in front of പരിശുദ്ധാത്മാവ് you, വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. and the Spirit of the Lord wants to talk to ദൈവാത്മാവ് you, നിനക്ക് വേണ്ടി പലതും തുറന്നു തന്നിട്ടാ and the Spirit of the Lord has opened things for you, കേറി പിടിക്കാൻ കഴിയാതെ, and you have not been able to hold it. ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ, You have not been able to hold it. even if God is open some streams, you are not able to catch it and grab it. Hallelujah. This day, hallelujah, pray for to open your eyes. Amen. Hallelujah. Kudavalavaravalav sandala, Jivalavarav sandala. Hallelujah. ആണും പെണ്ണും വ്യത്യാസമില്ല ഞാൻ പറയുന്നു. ഹാഗാറുമാരെ കയ്യിലെ ഫോൺ താഴെ വെക്ക്, കയ്യിലെ വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് Amen. Oh, തമ്പുരാന്റെ അടുത്ത് ബലഹീനമാകുന്ന പോലെ കരഞ്ഞാൽ മുമ്പിൽ ഉറവ ഒഴുകി നിന്നത് Amen. കാണാൻ കഴിയാത്ത കണ്ണിന് മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെട്ട ഉറവുകളെ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ദൈവമഹത്വം വെളിപ്പെടുകയാണ് ഈ സമയം. Amen. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. The Spirit of the Lord wants to tell you equivocally more. It is not about females who are called as Hagar, but to the men also. Keep your phones and your businesses away, but come back to the presence of the Lord and cry out that the Lord will open your eyes, that you would see the oasis, there's the faculties that the Lord has opened for you. Praise the Lord. Hallelujah. തൽക്കാലം ഞാൻ വിശ്വാസത്തോടെ പറയാ. With belief, I want to tell you today. വിശ്വാസത്തോടെ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാണ്. And with belief, I want to impart it. ഞാൻ ആത്മാവിൽ എറിഞ്ഞു തരികയാണ്. And I want to put it out in the face. ചിലത് തുറന്നു വരും, And it will be opened. ചിലത് തുറന്നു നിന്റെ കൈ കിട്ടാൻ പോകുകയാണ്. And you are going to receive it in your hand. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ In the name of Jesus. വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ And to the people who ഈ believe. അടയാളം നടക്കും. And these signs will be worked. വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ And all those who ഈ believe. അടയാളം നടക്കും. These signs will be worked out. വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ Through people who believe. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കും. And the transformation will happen. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Amen. കരയാൻ മനസ്സുണ്ടോ? Are you ready to cry? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പലപ്പോഴും പോർഷൻ തീർക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. Many times I've told you I am not able to finish the portion. Praise the Lord. Hallelujah. മതിലിടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ Amen. Hallelujah. നെഹമ്യാവ് കരഞ്ഞു. Hallelujah, Lord Jesus. Nehemiah cried when he just heard that the walls have crumbled down. ഒരു വിശ്വാസി തകരുന്നത് കാണുമ്പോൾ, ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വീഴ്ച കാണുമ്പോൾ അട്ടഹസിച്ചിട്ട് പരിഹസിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന കണ്ണാണേൽ ആ കണ്ണ് നല്ല കണ്ണല്ല. Amen. Hallelujah. പകരം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ തകർച്ചയോ ഒരു ദൈവദാസന്റെ തകർച്ചയോ ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിലെ അപജയമോ കാണുമ്പോൾ നെഹമ്യാവിന്റെ സ്ഥാനം നോക്കാതെ, നെഹമ്യാവിന്റെ പദവി നോക്കാതെ,
രാജാവ് കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഓക്കെ പറയുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവനായിരുന്നു നെഹമ്യാവ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന്റെ മഹത്വമോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മഹത്വമോ, ഹല്ലേലൂയ, ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയാണ്, ഈ ഭൂമിയിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകടമാക്കുന്ന പലതിന്റെ പുറകെ ലോകം പോകുമ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ല. എന്റെ ജനത്തിന്റെ തകർച്ച എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, എന്റെ ജനത്തിന്റെ വീഴ്ച സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഓ സഭയുടെ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു, സഭയ്ക്കകത്ത് ആത്മാക്കൾ കുറയുന്നു, ആത്മീയ മണ്ഡലങ്ങൾ തീരുന്നു. ചിലരെ കൂടെ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ചിന്തയില്ലാതെ ഉള്ളതിനെ കൂടെ ചിതറിച്ച് കളയുന്ന ചില പൈശാചിക ശക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് രാവിലെ ആത്മാവിൽ ചിലരുടെ മേൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്ന ദുരാത്മാവിനോട് കൽപ്പിക്കുന്നു, വിട്ടുവാ. Rebuke all those powers of darkness which are standing along with the destroying forces. As a believer, as a person who is seeing the walls crumple down, if you are looking at it and ridiculing, joining hands with people who look at it and laugh, instead of building it up, instead of having a responsibility to come across and give a hand, give a shoulder, if you are the person who is standing and laughing, then you should be rebuked first. And Nehemiah said, I am not looking at my safety. Hallelujah. ഞാൻ എന്റെ സുരക്ഷിതത്വം നോക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്റെ ജോലിയെ കുറിച്ച് നോക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്റെ ആലയം ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. But my Lord's temple is ആമേൻ. എന്റെ ദേശം കരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. And the place where the Lord's എന്റെ temple പ്രാർത്ഥന is ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. And my prayer is burned ഓ down. പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു നല്ല കാലം എനിക്ക് വേണം. And I want a good time as last time. നെഹമ്യാവ് തയ്യാറായി. And how many of you are ready? ഓ നെഹമ്യാവ് തയ്യാറായി. And Nehemiah was ready for ആത്മീയ ഗോളത്തിലെ തകർച്ച കണ്ടുകൊണ്ട് looking at what is downfall of the ഗോസിപ്പ് പറയാതെ and looking at the gossip. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? Are you ready to pray? ഉപവാസിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? Are you ready to fast? ആത്മീയ ദൈവദാസന്മാരെ, ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് പോരാടാതെ, ദൈവമക്കളോട് പോരാടാതെ, ആത്മീയ ദൂതുകളോട് പോരാടാതെ ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനാണ് ആത്മീയൻ. Amen. A spiritual person is the person who would stand in the gap and intercede for the church, for his fellow believers, for the men of God. That is the person who is called as an interceder. Huramana Gastina Jagastia. അർദ്ധമാല വടക്കട്ടി വിരിയാതക സംതലേതിക യേശുവിന്റെ നാമത്തില അല്പജന്മേ വന്നിട്ടുള്ളേലോ. വീടിരിക്കുന്നവര് മോളിരിക്കുന്നോട് ഞാൻ പറയാ, സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി കരയാ. സഭയിൽ എന്ത് നടക്കുന്നെന്ന് തപ്പി നടക്കാതെ, സഭയിൽ എന്ത് നടക്കുന്ന തപ്പി നടക്കാതെ, കുത്തവുകൾ നോക്കാൻ തപ്പി നടക്കാതെ, 1 മണിക്കൂർ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? Are you ready to pray for the church? Hallelujah! Hallelujah, Lord Jesus. ഏതെങ്കിലും ദൈവമക്കളാകട്ടെ, ദൈവദാസനാകട്ടെ പിഴച്ചു പോയെങ്കിൽ, and if a child of God or a man of God has gone astray, സ്നേഹത്തോടെ ചോദിക്കട്ടെ, നീ വിശുദ്ധനാണ്, നീ 1 മണിക്കൂർ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക, അവൻ മാനസാന്തരപ്പെടട്ടെ. and you pray for 1 hour so that his repentance would come. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. വല്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ പറയാം, എനിക്ക് ദൂത് നിർത്തണമെന്നുണ്ട്. ഒരു ജയം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ദാവീദ് ഓടി വരികയാണ്. And David is running around, running that he would celebrate a victory. വീട്ടിലോട്ട് വന്ന് കയറിയപ്പോഴാ കാണുന്നത് ഭാര്യയില്ല, പിള്ളേരും ഇല്ല, സകലത്തെയും പിടിച്ചോണ്ട് പോയി. And he's coming to his house and he's seeing everyone of his household has been captured. അവിടെ എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? And it is written out like that. ദാവീദ് രാജാവാണ്. And David is a king. ഞാൻ യുദ്ധം ജയിച്ചു. And I have won the victory. ഓ എന്റെ കൂടെ സോൾജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. And there are soldiers with me. ആ രാജാവ് അഹങ്കരിച്ചല്ല അവിടെ നിന്നത്. It is not that he is prideful. അവൻ വന്നപ്പോൾ when he came to his house, വീട്ടിനകത്ത് ശൂന്യത. in his house there is ഭാര്യ പിടിക്കപ്പെട്ടു, ഭാര്യമാർ പിടിക്കപ്പെട്ടു. And his wives have been captured. കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെട്ടു. And his children have been captured. ദാവീദേ, oh David, നീ ഒരിടത്ത് ജയിച്ചില്ലേ? you have won victory one place. നീ ചിലപ്പോൾ പലരോടും ജയിച്ചതായിട്ട് നിനക്ക് തോന്നും. You would think that there has been victories in your life. പക്ഷേ ആ ജയം കൊണ്ട് നീ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ, but when you go with that in your house, നീ അഹങ്കരിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ, if you are prideful of that, നിന്റെ വീട്ടിൽ ചിലത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ നീ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം. and pray that there would be no disaster in your house. ദാവീദിന് കാര്യം മനസ്സിലായി. And David understood it. ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. And I'm not going there. അവിടെ എഴുതിയിട്ട് 2 സമയമില്ല, ബലമില്ലാതാകുവോളം ദാവീദ് കരഞ്ഞു. And David cried till he lost all his strength.
അവനൊരു സോൾജിയർ ആയിരുന്നു, He was a soldier. രാജാവായിരുന്നു. He was a king. മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കാനല്ല പോയത്. He did not go to correct other people. സ്വന്തം തലമുറകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ, When his generations are destroyed, സ്വന്തം കുടുംബം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ, when his family was broken, പുരോഹിതന്മാരുടെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് നടക്കുകയല്ലായിരുന്നു. he did not go and tell about the wrongdoings of Nathan. ഹല്ലേലൂയ. കൊട്ടാരത്തിലെ ശൂന്യതയല്ല പറഞ്ഞു നടന്നത്. He did not talk about the voidness in the palace. ഹല്ലേലൂയ. പ്രവാചകന്മാരുടെ നാഥാനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് നടന്നല്ല. He did not tell about the downfalls of Nathan. അവൻ ബലമില്ലാതെ കരഞ്ഞു. He cried out because he felt helpless there. കരഞ്ഞപ്പോൾ When he cried out to the Lord, പരിശുദ്ധാത്മാവനോട് പറഞ്ഞു, and the Holy Spirit നീ spoke ബലം to him, പ്രാപിക്ക്. be strengthened. നിന്റെ കരച്ചിലിന്റെ ഭാഷ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. I have known your cry. എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ? You know what happened? അവൻ അടയാളം കൊടുത്തു. He was given a sign, കെയിലയിലോട്ട് പോയി. and he went to Keilah, അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് മുഴുവൻ തിരിച്ചു പിടിച്ചു. and he got everything that was lost for him. ഇവിടെ നിർത്തിയാ ഞാൻ. I want to stop here. നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരിച്ചു പിടിക്കാം. And what is lost you will നിന്റെ catch, രാജസ്ഥാനം മറക്ക. and do not cover your, നിനക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ഥാനമോ മാനമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വിട്ടുകള. and whatever positions you have, let it go, നിന്റെ തലക്കനം മാറ്റ. and take off your head weight. ദൈവസനെ തലക്കനം മാറ്റി നീ എന്തോ സംഭവമാണെന്നുള്ള മാറ്റിയിട്ട് കരഞ്ഞോ ഇല്ല നിന്റെ വീട് കൊള്ളയടിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചോളുക. Amen. Take out the head weight from you so that your house would not be looted. Praise the Lord. Hallelujah. ഞാൻ പറയാം, I will tell you, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ if there is a thought that I have got നിങ്ങളോട് something, ഞാനടക്കോ പറയുന്നത്, I'm considering myself and ഞങ്ങളെന്തോ talking. സംഭവമാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു ഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ, If you think that I know many things, ദാവീദിനെ മുട്ടുമടക്കിയ ഒരു ദൈവം ഇന്നും ജീവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. and there is a Lord who has bowed the knees of David as a king, ബലഹീനമാകുന്ന പോലെ നിന്നെ കരയിപ്പിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരു അമ്മയുണ്ട് സ്വർഗത്തില്. and there is a mother as a Lord who is knowing of your cry. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. അവൻ ബലഹീനമായി കരഞ്ഞു. And he cried out to the Lord. അവൻ ബലമില്ലാതെ കരഞ്ഞപ്പോൾ, And when he cried out till he had lost all his തമ്പുരാൻ strength, പറഞ്ഞു, and the Lord said, വൃക്ഷത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാൻ പോകുകയാ. I am going to let you listen to the, നിന്റെ ജയത്തിന്റെ ആരവം നിനക്ക് കേൾപ്പിക്കാൻ പോകുകയാ. and I am going to make you listen to the, കരച്ചിൽ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് and before the sound was ഒരു finished, വിടുതലിന്റെ ലക്ഷണം കണ്ട. and there was a deliverance ഇന്ന് before പകൽ ഞാൻ you. വിശ്വാസത്തോടെ പറയാ, I want to tell you with ഇവിടെ belief. കരയാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ Are you ready to cry? ചില വിടുതലിന്റെ ലക്ഷണം കാണാൻ പോകുകയാ. You are going to see some നിന്റെ signs of വീട്ടിന്റെ deliverance. വിടുതലകളാ. ഓ വീട്ടിൽ കൊള്ളയായത്, And what has been lost in your house, തലമുറയെ കൊള്ളയായത്, and what is lost in your ഭാര്യയെ generation, കൊള്ളയായത്, what is lost in your wife, ഭർത്താവിനെ കൊള്ളയായത്, what is lost in your husband, ജീവിതത്തെ തകർന്നതാ, what is done for മടക്കി your തരാൻ life, ദൈവം തയ്യാറാ. and the Lord is ready to give നിന്റെ you back. നാവിനെ അടക്കി വെച്ചിട്ടാ If you are able to keep your silence, നെടുമ്പാടുവിനെ കരയാമോ? are you able to cry? ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹുഡബല രക്ഷതല ജഗസ്യാല ഹുഡബല ശംദല ജഗസ്യ ജുഡബലഗ രക്ഷംദലേ ജഗസ്യ ചതുരാ ജഗസ്യ അന്തമൻ കടലിലെ വരെ ശംദലേ ജഗസ്യ. കർത്താവേ മടക്കി തരണം. Lord, return us back, O Father. നീതീകരിച്ച് നടക്കരുത്. Oh, don't raise your head with head weight and നീതീകരിക്കരുത്. mock, and do not justify ഈ yourself. ലോകത്തിൽ നിന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് നിന്നെ തകർത്ത് കളയുന്ന ഗൂഢപദ്ധതികളും ദുരാലോചനകളുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അഖീദോവേലിന്റെ ആലോചനകളുണ്ട്. Amen. There are some evil thoughts that has been given as the thoughts of Ahithophel, which could destroy you. Today morning, ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമോ? are you able to surrender yourself? മടക്കി തരുന്നവൻ ദൈവമാണ്. And the Lord is one who returns it to you. കുഴിയിൽ കടക്കപ്പെട്ടതും And what has been lost in the well, തകർക്കപ്പെട്ടതും what has been destroyed, മടക്കി വാങ്ങുന്ന ദൈവം. and the Lord will return it back to you. ഹല്ലേലൂയ. Amen. മടങ്ങി വന്നാട്ടെ. Let's come back to the Lord. കരയാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? Are you ready to cry? ഈ ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കിക്കേ. Let's look into the cross. ഈവൻ ദൈവം മനുഷ്യനായി വന്നിട്ടും കർത്താവ് ഉറക്ക നിലവിളിച്ചെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Amen. Hallelujah. Even when the Lord came in the human form, he cried out loudly to അവൻ the Lord. പാപം ചെയ്തിട്ടല്ലോ, He did not do any sin, അവൻ പാപം ഏറ്റതുകൊണ്ടാ. because he took the sin on him. ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, I want to tell you one more. എന്റെയും നിന്റെയും നരകത്തിലെ കരച്ചിലിനെ അവൻ അവന്റെ ശിരസിലേറ്റി. Amen. He took out the cries that we had cried in the hell fires, and he took it on himself. അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി നരകവാതിൽ അടച്ചിട്ട് അവൻ ഉറക്ക നിലവിളിച്ചു. And he closed the doors of hell for us, each and every one of us, and he പിതാവേ, cried out, Lord. പിതാവേ, Oh Lord. ഈ സഭയോട് കനിയണമേ. Oh, have mercy on this people. ബിജുവിനോട് കനിയണമേ. Oh, have mercy on Biju. ജോസിനോട് കനിയണമേ. Have mercy on Jose. നിന്റെ നരകത്തിന്റെ തീയെ മാറ്റിയ ദൈവസ്നേഹം And the love of Lord which took away അവൻ the ഉറക്കെ fire കരയാൻ of life. കഴിയുമെങ്കിൽ, Are you able to cry out? ആമേൻ, യേശുവിന് ഉറക്കെ കരയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ